Okay. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. ரெண்டு அக்ஷய் காமிக்குது. And in addition, YouTube live stream பண்றாங்க மேம். ஸோ அதனால 2 ஐடியில லாகின் பண்ணிருக்கேன். Okay. Yes, ma'am. Akshay, kindly start live streaming. We'll begin this. Yes, ma'am. Live start பண்ணியாச்சு. Yes, happy evening each of you. As you all know, let's talk அப்படின்னு ஒரு virtual debate sessionல team AYUSH Achievers is connecting up young minds and topics connection clarity கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிற we have begin this session, debate session. Before we begin, I would like to add on a small note regarding this journey. Like a debate is not a to people with open minds seeking to understand, and we believe when ideas, new knowledge emerges. With that, we had many sessions throughout the year, and right now we are in the to be honest enough, naturopathy field, there are very minimal people who does naturopathy diagnosis before they prescribe naturopathy treatment. Relatively, majority of the doctors do practice modern diagnostic followed by naturopathy treatment. So in the emerging buds on a students kita innum the clarity vatum, the thirst for naturopathy அதிகமாகட்டும் அப்படிங்கிற ஒரு eagernessல we have took up this topic. Hope by the end of the discussion we'll have a good understanding on the complexities of diagnosis. Is it essential, like absolutely necessary, illa relatively nova அப்படினோ. With delay, let us begin this session and let me introduce each of the people. To begin with, Dr. Saranya ma'am, our beloved judge. She is a lifestyle consultant with 14 years of experience in the field of naturopathy and yoga, treating many patients with wide scientific knowledge. I welcome you, ma'am. Thank you. Yes. To add on, she is the founder and director of Dharshana Yoga and NatureCure Sanatorium at Raja. I welcome you once again, ma'am. And in the topic, does naturopathy diagnosis is essential for treatment? Absolutely yes, அப்படின்னு Mr. Vignesh and Ms. Vijayalakshmi பேச வரப்போறாங்க. Welcome you both. And it is relatively no தான் அப்படின்னு Mr. Akshay and Nidarshan are going to speak on. Before we begin the session, I would like to ask ma'am to speak few words. Then we'll be continuing the session. Over to you, ma'am. Okay. Hi, good evening all. All the best for you for this debate, and it's a very good topic. இப்போ as a budding naturopath, இது வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு முக்கியமான ஒரு டாபிக். பிகாஸ் naturopathy diagnosisல ரொம்ப விஷயங்கள் இருக்கு, பட் ஸ்டில் we are relying on modern diagnostics. ஸோ இது ஹவு வி டேக் அப் அப்படிங்கிறத பொறுத்து நீங்கள் நல்ல ஒரு டாபிக் சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. அண்ட் ஐ வெல்கம் யூ அண்ட் கங்க்ராச்சுலேட் all the participants over here, and all the best. And naturopathy அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இட்ஸ் அ வைட் திங். அண்ட் இன்னும் தமிழ்நாட்டில் வந்து people are like still thinking what is it, என்ன மருந்து இல்லாமல் எப்படி இதை வந்து சரி பண்ணுறாங்க, என்ன பண்ணுறாங்க இவங்க அப்படின்னு இன்னும் பார்த்துட்டே இருக்காங்க. ஸோ I congratulate all of you again for choosing being a naturopath and following naturopathy.
அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு இதை எடுத்து நீங்கள் ரன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ஐ ஐ கங்க்ராச்சுலேட் அண்ட் விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட். தேங்க்யூ. Thank you, ma'am. Without further delay, let us begin the session. Does naturopathy diagnosis is essential for naturopathy treatment? Absolutely yes, Abdina. Vignesh Pesvaraparana, over to him. Hello, ma'am. Good evening to everybody. Naturopathy treatment diagnosis வந்து essential அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் இஸ் வெரி மச் எசென்சியல். ஏன்னா வந்து அதில் வந்து ஈஸி டு டிடெக்ட் அண்ட் தென் இயர்லி ஆக்சஸ் டு டிடெக்ஷன். இப்போ அலோபதி மாடர்ன் போயிட்டோம்னா ஒரு 50% அப்போ தான் நமக்கு சிம்டம்ஸ் காட்டும். பட் நம்ம நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸில் வந்து இயர்லியாகவே வந்து நம்ம வந்து ஒரு டிசீஸை வந்து கரெக்டாக அனாலிசிஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் நான் இன்வாசிவாகவும் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னஸாகவும் ஈஸி டு யூஸாகவும் இருக்கும். அண்ட் தென் பல்ஸ் டயக்னோசிஸ் வந்து ரொம்ப மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணும். அக்குபஞ்சருக்கு வந்து பல்ஸ் டயக்னோசிஸ் இருந்தால் தான் நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பண்ண முடியும். ஸோ நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ் இஸ் வெரி மச் எசென்ஷியல் ஃபார் தி நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட். அண்ட் வந்து ரேப்பிடாகவும் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும். நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்குது. ஐடாலஜி அண்ட் தென் நம்ம பல்ஸ் டயக்னோசிஸ், ஃபேஸ் டயக்னோசிஸ் அண்ட் தென் கோமோ டயக்னோசிஸை வச்சு நம்ம வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். நான் இன்வாசிவாக இருக்கும். இப்போ வந்து விஜி பேசுவாங்க. Thank you, Vignesh. Absolutely yes அப்படிங்கிறதுல நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு நாங்கள் என்னென்ன டயக்னோசிஸ் கரண்ட் டேல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ட்டு ப்ரிடாமினெண்டா ஹி ஹேட் அ லிஸ்ட் ஆஃப் தெரபிஸ், லிஸ்ட் ஆஃப் டயக்னோசிஸ் லைக் ஐடி டயக்னோசிஸ், பல்ஸ் டயக்னோசிஸ் அந்த மாதிரி நிறைய சொன்னாங்க. இப்போ எஸ் மேம், யூ வாண்ட் டு ஸ்பீக் ஆன் எனிதிங்? இல்லைம்மா. ஓகே. இப்போ நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ்க்கு நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட் ரிலேட்டிவ்லி நோ தான் அப்படின்னு அக்ஷய் பேச வர போறாங்க. ஓவர் டு அக்ஷய். So good evening all. First of all, great thanks to Elil ma'am எனக்கு இந்த opportunity கொடுத்ததுக்கு. Next, I thank our beloved judge Dr. Saranya ma'am for sparing her time and joining the meet for the uplift of system. And also I thank all the viewers for watching our program. இன்னும் நான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ் வந்துட்டு ரிலேட்டிவ்லி நோ, அதாவது எசென்ஷியல் இல்லை நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிறேன். ஒரு காமன் பேசிக்கான ஒரு கொஸ்டின் நம்ம கேட்போமே, நமக்கு இப்போ ஒரு ஃபீவரோ இல்லை நெக்ஸ்ட் ஒரு டயாபெட்டிஸ் அந்த மாதிரி டக்குன்னு மைண்டில் வருது, அதை அந்த ஒரு ப்ராப்ளமோட நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறோம். அப்படிங்கிற போது நமக்கு முதல்ல மைண்டுக்கு வரக்கூடியது என்னவா இருக்கும்? ஆப்வியஸ்லி இப்போ ஒரு ஃபீவர்னா ஒரு தெர்மாமீட்டர், அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு பிளட், இது டயாபெட்டிஸ் அப்படின்னா உடனே வந்துட்டு ஒரு பிளட் டெஸ்ட், அந்த மாதிரி தான் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் மைண்டுக்கு வரக்கூடியது. நமக்கு மெயினாக என்னன்னா இந்த டயக்னாஸ்டிக் மெத்தட்ஸில் வந்துட்டு ஒரு ப்ராப்பர் அப்டேஷன் இல்லை. நம்ம எந்த அளவுக்கு இது இருக்குது அந்த ஒரு அவேர்னஸோ அந்த ஒரு இது வந்துட்டு பட்டிங் நேச்சுரோபத் கிட்ட அந்த அளவுக்கு இல்லை. அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் இப்போ நேச்சுரோபதியில் பண்ணக்கூடிய ரிசர்ச் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஆஃப் தி ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்துட்டு யாரும் நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ் யூஸ் பண்ணி அவங்களோட ரிசர்ச்சை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற மாதிரி அதாவது ரிலேட்டிவ்லி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஆஃப் தி ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணது எல்லாமே வந்துட்டு வேரியஸ் மிஷினரிஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்படி இல்லைன்னா வந்துட்டு அவங்க பிளட் சாம்பிள்ஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்படி தான் வந்துட்டு அவங்க ரிசர்ச் பர்பஸ்க்கு இது பண்ணுறாங்க. மெயினான ரீசன் என்னன்னா ப்ராப்பரான அப்டேஷன் கிடையாது அந்த டயக்னோஸ்டிக், அதாவது நேச்சுரோபதி டயக்னோஸ்டிக் படி. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு மெயினாக நம்ம பார்த்தோம்னா இப்போ இருக்க சொசைட்டியில் நம்ம எல்லாருமே வந்துட்டு ஒரு மாடர்ன் லைஃப் ஸ்டைலை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம். மாடர்ன் லைஃப் ஸ்டைல் நோக்கி இந்த சென்ஸ் நம்மளுக்கு வரக்கூடிய டிசீசஸும் எல்லாமே வந்துட்டு காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குது. இப்போ
நம்ம டயக்னாஸ்டிக் மெத்தட்ஸ் எடுக்கும் போது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான டிசீசஸ்க்கு போகும்போது அது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா பர்சன்ஸ் டு பர்சன்ஸ் டிஃபர் ஆகுது, ஒரே மாதிரி இருக்கிறது இல்ல. சிம்டம்ஸ் ஆகட்டும், எஃபெக்ட்ஸ், அதோட எஃபெக்ட்ஸ் ஆகட்டும், எல்லாமே வந்துட்டு பர்சன் டு பர்சன் வந்துட்டு ரொம்ப டிஃபர் ஆகுது. ஒரே மாதிரியான சிம்டம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இருக்கிறது இல்ல. அது ஏன்னா வந்துட்டு ஒவ்வொரு பர்சன்ஸோட லைஃப் ஸ்டைல் வந்துட்டு ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குது. எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் காம்ப்ளிகேட்டட் டிசீசஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கும் போது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா கேன்சர் எடுத்துக்கலாமே. கேன்சர் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நம்ம டயக்னோசிஸ் பண்ண முடியும். எக்ஸாம்பிள் ஐரிஸ் டயக்னோசிஸ் மூலியமா நம்ம கேன்சரை டிடெக்ட் பண்ண முடியும். பட் ஆனா வந்துட்டு அதோட அக்யூரசி லெவல் எப்படி இருக்குது, அது எந்த அளவுக்கு இருக்கு, அதோட ஸ்டேஜஸ் என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கா தானே இருக்குது. ஸோ அப்படி பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ப்ராப்பர் டயக்னோசிஸ் நமக்கு இல்ல இருக்குதா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் மார்க் இருக்கும் போது இதுக்கு ஒரு நல்ல நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட் ஃபாலோ பண்றாங்க கேன்சருக்கு. எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ்ஏல பாத்தீங்கன்னா ஹிப்போக்ரேட்ஸ் ஹெல்த் இன்ஸ்டிடியூட் அப்படின்னு புளோரிடால இருக்கு. புளோரிடா வந்து யூஎஸ்ஏல இருக்கு. அவங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா விதமான கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்க்குமே வந்துட்டு அவங்க கொடுக்குற ட்ரீட்மெண்ட் வந்துட்டு ரா டயட் வந்துட்டு இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட். ரா டயட் எடுத்துக்கணும்னே ரா டயட் வந்துட்டு என்ன பண்ணும் பேஷண்ட்ஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம். ஸோ கேன்சர் செல்ஸ் உருவாகிறது எப்படின்னா அது வந்துட்டு ஒரு ஃப்ரீ ரேடிக்கல். ஸோ அப்போ ரா டயட்ஸ் என்ன பண்ணும், ரா ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ்ல அதிக அளவான ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்கு. அந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்துட்டு ஃப்ரீ ரேடிக்கல் எதிர்த்து அதோட அந்த செல்ஸோட அதோட growth தன்மையை வந்துட்டு கம்மிப்படுத்துது. ஸோ அப்போ வந்துட்டு இது ஒரு ப்ராப்பரான டயக்னோஸ்டிக் மெத்தட்ஸ் நமக்கு கொஷின் மார்க்கா இருக்கும் போது இந்த விதத்துல நேச்சுரல் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்கல்ல. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு நமக்கு ஐரிஸ் டயக்னோசிஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கலாம். எக்ஸாம்பிளா அது எப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு 21 years ஃபீமேல், அவங்க வந்துட்டு ஒரு காலேஜ் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட். அவங்களோட ஐரிஸை சுத்தி பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட பெரிஃபெரியில, அதாவது பெரிஃபரல் பார்ட்ல வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு அதை சுத்தி ஒரு ஃப்ளூயிட் ஃபில்டு ஃபார்ம் மாதிரி இருக்கும். அதாவது கொஞ்சம் பிளரி இது மாதிரி இருக்கும். அது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நம்ம மெடிக்கல் டேர்ம்ல வந்துட்டு 𝐋𝐄𝐓'𝐒 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்துட்டு 7th zone வந்துட்டு நமக்கு தெரியும். இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கின் டிசீஸ் இருக்கு நமக்கு டிடெக்ட் பண்ணுது. பட் ஆனா வந்துட்டு அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அது ப்ளூ கலர்ல இருந்துச்சு. ஸோ அது வந்துட்டு நம்ம ஃபர்தரா இது பண்ணி பார்க்கும் போது காமனான விஷயம் என்னன்னா அது வந்துட்டு ஸ்கின் டிசீஸ் இருந்தாதான் அந்த மாதிரி வரும் அப்படின்னு இருக்கு. பட் ஆனா இப்ப அது வந்துட்டு கிரே கலர்ல இருந்தாதான் அது ஸ்கின் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது ஒரு பிளாக்கிஷ் கலர்ல இருக்கும். பட் ஆனா ஃபர்தரா நம்ம வந்துட்டு டீடைல்டா இன்டெப்தா அதுக்குள்ள போகும்போது அது நிறைய கலர்ஸ்ல மாறுது. ஸோ அப்ப நமக்கு அது என்ன ஆகுது, அங்க வந்துட்டு அப்டேஷன் இல்லை. அப்படியே அப்டேஷன் இருந்தாலும் பட்டிங் நேச்சுரோபத்ஸ்க்கு வந்துட்டு அந்த அளவுக்கான நாலேஜ் இல்லை அதுல. அது பிகாஸ் அதோட அப்டேஷன் இல்லை நமக்கு. அதனாலதான் வந்துட்டு மெயினா அவங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆன கலர் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர்ல ஃபார்ம் ஆச்சு. அப்ப நமக்கு அது என்னன்னு தெரியுது, மெட்டாலிக் இது அப்படிங்கிறது தெரியுது. பட் அவங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆனது எல்லாத்தையும் என்னன்னு நம்ம பார்க்கும் போது அவங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமுமே இல்லை. ஜஸ்ட் நார்மல் ஏதோ ஒரு செட்டில்மெண்ட் மாதிரி தான் இருக்கு. அது ப்ராப்பர் வாஷிங் ஆஃப் ஐல அவங்களுக்கு கிளீன் பண்றதுல அவங்களுக்கு அது கியூர் ஆயிருச்சு. ஸோ நமக்கு இந்த இடத்துல வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு அப்டேஷனோட பேஷண்ட் இருந்தாங்க, அதாவது எந்த அளவுக்கு அப்டேஷனோட நமக்கு அந்த சிஸ்டம் இருந்துச்சுங்கிறது தான் நமக்கு கொஸ்டின் மார்க்கா வருது. நெக்ஸ்ட் நம்ம எடுத்து பார்க்கும் போது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் இந்த ஐரிஸ் டயக்னோசிஸ்ல நமக்கு இதானது. ஸோ ஃபைனலா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்பரான அப்டேஷனோ இல்லை நமக்கு வந்துட்டு நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ்ல இல்லை. மெயினா அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ் வந்துட்டு எக்ஸ்பர்ட்ஸால மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும். ஏன்னா அவங்களுக்கு அதுல வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு கீன் நாலேஜ் இருக்கும். இப்போ வந்துட்டு மேக்சிமம் நேச்சுரோபதி படிச்சுட்டு இருக்கவங்க பண்றவங்க பட்டிங் நேச்சுரோபத்தா தான் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு அதுல போதுமான அளவுக்கு வந்துட்டு நாலேஜ் இல்லை. ஸோ நாலேஜ் இல்லாதப்ப வந்துட்டு அவங்களுக்கு ப்ராப்பரான டயக்னோசிஸ் அதில் கிடைக்கல. ஸோ அப்போ வந்துட்டு அந்த டயக்னோசிஸ்ல ஃபியூ எரர்ஸ் வர பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு ரிலேட்டிவா பார்க்கும் போது. ஸோ அதனால வந்துட்டு நான் கன்க்ளூட் பண்றது என்னன்னா வந்துட்டு நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ் இஸ் ரிலேட்டிவ்லி நாட் எசென்ஷியல் ஃபார் நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு கன்க்ளூட் பண்றேன். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ அக்ஷய். லைக் அரைக்குறை அறிவு ஆபத்தானது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும்.
சிமிலர்லி நம்மளோட சிஸ்டம் ஆஃப் டயக்னோசிஸ் எல்லாமே ஆஸ் லைக் ஓல்டு ஏன்ஷியன்ட் விஸ்டம் மாதிரி அப்படியே இருக்கு. அவங்க சொன்ன மாதிரி வி டோன்ட் ஹவ் எனி அப்கிரேடிங்கும் கிடையாது, இன்னும் ஸ்டாண்டர்டைசேஷனும் அந்த அளவு இல்லை. ரிலேட்டிவ்லி இட் இஸ் லோ. ஸோ அதனால லைக் மாடர்ன் டயக்னாஸ்டிக் வச்சு நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு அக்ஷய் கன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்டில் நேச்சுரோபதி டயக்னாசிஸ் நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு எசென்ஷியல் தான், அப்சல்யூட்லி எஸ் அப்படின்னு விஜயலட்சுமி பேச வர போறாங்க. ஓவர் டு சார். So, good evening, ma'am, and good evening, Saranya, ma'am, and thank you for this golden opportunity, and good evening for my co-speakers. So, I'm Vijayalakshmi. So, into the point, இப்போ நான் பேச போற டாபிக் வந்து நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு நேச்சுரோபதி டயக்னோஸ்டிக் மெத்தட்ஸ் வந்து எசென்ஷியல், அப்சல்யூட்லி எஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக்ல நான் பேச போறேன். ஸோ முதல்ல பேசிக்ல இருந்து போவோம். நேச்சுரோபதி அப்படின்னு எடுத்துட்டா இட் இஸ் அ சிஸ்டம் ஆஃப் பில்டிங் என்டையர் பீயிங் இன் ஹார்மனி வித் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் பிரின்சிபல் ஆஃப் நேச்சர் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் பிசிக்கல், மென்டல், மாரல் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் பிளான்ஸ் ஆஃப் பீயிங். ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் இருக்காங்க, அவங்களோட ஹெல்த் அப்படிங்கிறது வந்து வெறும் பிசிக்கலா மட்டும் இல்லாம அவங்களோட மென்டலா, அவங்களோட சைக்காலஜிக்கலா, அவங்களோட சோஷியல் வெல்பீயிங்கை வச்சு இது எல்லாமே ஒரு கான்ஸ்டன்டான ஒரு ஸ்டேட்ல இருக்கும் பொழுதுதான் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் வந்து ஹெல்த்தியா இருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து அதை தான் வந்து ஹெல்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நேச்சுரோபதியில சொல்லுவாங்க. ஸோ நேச்சுரோக்யூர் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா மேஜரா டிசீஸ் காஸ் ஆகுறது எதனால? அக்குமுலேஷன் ஆஃப் மார்பிட் மேட்டர்ஸ். நம்ம பாடி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அமேசிங்கான ஒரு மிராக்குலஸ் சப்ஸ்டன்ஸ். அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்துல வந்து எப்போ அப்நார்மலா ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ், ஒரு மார்பிட் மேட்டரோ ஒரு ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸோ டிசீஸ் காசிங் ஏஜென்ட்டோ எப்போ அக்குமுலேட் ஆகுதோ ஸோ அந்த டைம்ல வந்து நமக்கு டிசீஸ் காஸ் ஆகும். ஸோ இப்போ நார்மலா இருக்க என்னோட ஹெல்த்தி இண்டிவிஜுவல் ஹியூமன் பீங்கா நான் இருக்கும்பொழுது என்னோட பாடியில அப்நார்மலா ஏதோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அதுதான் அப்நார்மல் கம்போசிஷன் ஆஃப் பிளட் அண்ட் சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்போ ஏதோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போதோ இல்லை டிக்ரீஸ் ஆகும்போதோ இல்லை ஏதோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் டம்ப் ஆகும்போதோ இல்லை அக்குமுலேட் ஆகும்போதோ அது ஒரு ரிஃப்ளெக்டிவா எனக்கு டிசீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் காஸ் ஆகும். ஸோ இப்போ என் பாடியில ஏதோ அக்குமுலேட் ஆகிட்டே இருக்கும்பொழுது என்னோட பாடி ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபலை வந்து யூஸ் பண்ணும். ஸோ பாடி ஹீல்ஸ் இட் செல்ஃப். என்னோட பாடி ட்ரை பண்ணும் அதோட முடிஞ்ச பொட்டன்ஷியலை போட்டு தனக்குள்ள அக்குமுலேட் ஆகக்கூடிய மார்பிட் சப்ஸ்டன்ஸை அது எக்ஸ்கிரீட் பண்ண ட்ரை பண்ணும். ஸோ இட் ஸ்டார்ட்ஸ் மூவ் ஆன், இட் வில் எக்ஸ்பெல் எவ்ரிதிங். பட் அட் அ பாயிண்ட் அதால எக்ஸ்கிரீட் பண்ண முடியாத ஸ்டேட்ல அக்குமுலேட் ஆகும். ஸோ அதுதான் வந்து டிசீஸா மாறும். ஸோ என்னதான் அப்படி அந்த ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபலையும் தாண்டி என்னோட பாடியால தன்னைத்தானே ஹீல் பண்ணிக்க முடியல, பாடி காண்ட் ஹீல் இட் செல்ஃப் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்ல இட் வில் கிவ் சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதை வந்து நம்ம குரோமோ டயக்னோசிஸ்ல பார்க்கலாம். ஐஸ்ல வந்து நிறைய கலர் சேஞ்சஸ் நடக்கும், ஸ்கின்ல கலர் சேஞ்சஸ் நடக்கும், ஸ்டூல்ல கலர் சேஞ்சஸ் நடக்கும், யூரின்ல கலர் சேஞ்சஸ் நடக்கும், அண்ட் நெயில்ஸ் அண்ட் அதர் சப்ஸ்டன்ஸ்ல எக்ஸ்டர்னலா எனக்கு சேஞ்சஸ் நடக்கும். ஸோ இப்போ ஐரிஸ் குரோமோ டயக்னோசிஸ்ல இது வரும். ஸோ ஐரிஸ் டயக்னோசிஸ்ன்னு எடுத்துட்டா என்னோட வந்து ஐரிஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஜோன்ஸ்ல லீஷன் நடக்கிறதோ இல்லை வேற ஏதாச்சும் ரேடியோ சோலரிஸ் ஆர் அதர் ஸ்ட்ரெஸ்லிங், நர்வ்ரிங் இந்த மாதிரியான சப்ஸ்டன்ஸ் மூலமா ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபேஷியல் டயக்னோசிஸ்ன்னு எடுத்துட்டா எனக்கு வந்து அங்க என்கும்பரன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ஒன்று காஸ் ஆகும். ஸோ என்கும்பரன்ஸ் மூலமா எனக்கு ஃப்ரண்ட் என்கும்பரன்ஸோ இல்லை சைடு என்கும்பரன்ஸோ இல்லை மிக்ஸ்ட் என்கும்பரன்ஸோ இல்லை பேக் என்கும்பரன்ஸோ ஏதோ ஒரு மூலமா இந்த சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் வந்து அது ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும். ஸோ இது மூலமா நம்ம பாடியை நம்ம ஹீல் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ டயக்னோசிஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா என் பாடி இப்போ ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இன்டர்னல் என்விரான்மெண்ட்ல இல்லை. இட் இஸ் நாட் இன் அ ஸ்டேட் ஆஃப் ஹோமியோஸ்டாசிஸ். இட் வில் கிவ் சம் சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ். அந்த சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸை வச்சு அதை அனலைஸ் பண்ணி அதை கேரக்டரைஸ் பண்ணி இந்த டிசீஸ் எனக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறத நான் டயக்னோஸ் பண்ணி அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்ஸை தான் நான் கொடுக்க முடியும். ஸோ டயக்னோஸ்டிக் மெத்தட்ஸ் அப்படின்றது வந்து இந்த டயக்னோஸ்டிக் மெத்தட்ஸ் மூலமா என்னால வந்து என் பாடியில என்ன டிசீஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து டயக்னோசிஸ் பண்ண முடியும். ஸோ என் பாடியில் அக்குமுலேஷன் ஆஃப் மார்பிட் மேட்டர் இருக்குன்னா எனக்கு கண்டினியூஸா கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கும், என்னால வந்து என்னோட லாஸ் ஆஃப் அப்படைட் இருக்கும், என்னால நிறைய சாப்பிட முடியாது, என்னோட ஸ்கின்ல சேஞ்சஸ் நடக்கும், என்னோட பாடியில சேஞ்சஸ் நடக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் தி சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் விச் மை பாடி இஸ் கிவிங் டு மீ டு டயக்னோஸ் மை செல்ஃப் அண்ட் to treat myself. So I will give some other treatments like அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டை நான் எக்ஸ்டர்னலா கொடுக்கும்போது மை பாடி வில் ஹீல் இட் செல்ஃப். ஸோ டயக்னோஸ்டிக் மெத்தட்ஸை வச்சு நம்மளால ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியும். அப்சல்யூட்லி எஸ். ஃபார் தி ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் நேச்சுரோபதி நமக்கு வந்து டயக்னோஸ்டிக் மெத்தட்ஸ் தேவை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பேஸா ஒரு பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பாக்குறேன். இட் இஸ் எசென்ஷியல். நெக்ஸ்ட் அப்படி சொல்லணும்னு பார்த்தாக்கா வந்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டிசீசஸ். ஸோ ஐ திங்க் அக்ஷய் சொன்னாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ஃபீவர் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் மைண்டுக்கு வரது வந்து தெர்மோமீட்டர் தான். வி வில் செக் த டெம்பரேச்சர். பட் த பாடி இஸ் கிவிங்
showing some signs and symptoms. It will give lot and increase in the temperature. So your body like continuous temperature increase ஆகுது. It is an external sign and symptom my body is giving. So அது மூலமா என்னால ஓகே ஓரளவுக்கு என் பாடி வந்து என்ன சொல்ல வருது அப்படிங்கறத நான் டயக்னோசிஸ் பண்ணனா ஓகே ஐ காட் ஃபீவர் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷனுக்கு என்னால வர முடியும். So next majority of the disease வந்து நம்மளால naturopathy diagnostic methods யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொன்னாங்க. But still now we all know that if a person eye is yellow, if a person's urine excretion is dark yellowish color, we will diagnose that. We will get an idea that that person is caused by or that person has jaundice. So it is not a thing that we just introduced now. It is an ancient thing that our ancient peoples will just diagnose diseases with the diagnostic methods of naturopathy. So வந்து ஒரு ஜாண்டிஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன்ல கண்டிப்பா அந்த பர்சனோட ஐரிஸ்ல வந்து சேஞ்சஸ் நடக்கும். அவங்களுக்கு எல்லோயிஷ் கலர் டிஸ்கலரேஷன் நடக்கும். அவங்களோட யூரின்ல அந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் நடக்கும். அவங்களுக்கு வந்து பபல் மூவ்மெண்ட் ப்ராப்பரா இருக்காது. ஸோ இந்த எல்லாம் என்னோட பாடி எனக்கு கொடுக்குற சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ். ஸோ என்னோட பாடி கொடுக்குற சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸை வச்சு நான் நேச்சுரோபதி டயக்னோஸ்டிக் மெத்தட்ஸ் வச்சு நான் டயக்னோஸ் பண்றேன். ஸோ அதுக்கு எசென்ஷியலான ட்ரீட்மெண்ட் நான் கொடுக்குறேன். ஸோ இட் ஆல் இன்க்ளூடட் இன் அ செயின். ஸோ டயக்னோசிஸ் பண்ணாம ஒரு டிசீஸ்க்கு நம்மளால வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியாது. ஸோ ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் யாரோ கொடுத்தா எசென்ஷியலா இருக்கும்னா ஸோ அதை நம்ம டயக்னோசிஸ் பண்ணணும். ஸோ டயக்னோசிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்றேன். அண்ட் தேங்க்யூ. Thank you, Vijayalakshmi. Diagnosis is so essential more than treatment. இது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும். Like a perfect diagnosis is half than treatment. அவங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு தெர்மோமீட்டர் வச்சு டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு இருக்குன்னு காமனா பார்க்க முடியுமே தவிர ரூட் காஸ் ஆஃப் டிசீஸ் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது. இட் இஸ் ஸ்டில் அ கொஸ்டின் மார்க் தான். One and only the physician is well versed in that stream, he or she will be able to find it out. And to add on, அவங்க ஒரு குட்டி பிஎன்சி கிளாஸை எடுத்து முடிச்சிட்டாங்க. ட்ரீட்மெண்ட்னு பாக்குறப்ப நம்ம பேஷண்ட் ஓரியன்டா இண்டிவிஜுவல் பேஷண்ட் தானே பாக்குறோம். அப்போ அவங்களோட குரூப் ஆஃப் சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ்ல நம்ம பார்த்தா தானே அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு அவங்க பேசியிருக்காங்க. அண்ட் ஹியர் பை தி ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டோட எண்ட் ஆஃப் ஸ்பீக்கரா மிஸ்டர் நிதர்ஷன், naturopathy diagnosis is relatively no for naturopathy treatment ன்னு பேச வர போறாங்க. Over to him. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். நடுவர் அவர்களுக்கும் வணக்கம். கோ ஸ்பீக்கர்ஸ் மற்றும் இதை பார்க்குற எல்லாருக்கும் என்னோட இனிய மாலை வணக்கம். ஸோ எனக்கு முன்னாடி பேசுறவங்க எல்லாருமே ரொம்ப அழகா பேசினாங்க. ஆனா அதுல நிறைய திருத்தங்கள் இருக்கு. ஸோ டிபெண்ட் பண்றப்ப பார்த்துக்கலாம். இப்போ நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ் ரிலேட்டிவ்லி நோ. ஏன் ரிலேட்டிவ்லி நோ சொல்றேன்? ஒரு கேஸ் ஹிஸ்டரியோட இந்த விஷயத்தை பார்ப்போமா? நான் ஒரு கேஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இப்போ உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலா பேசுறேன், சரிங்களா? இதுதான் வந்து ரியாலிட்டி. நம்ம இப்போ இவ்வளவு நேரம் பேசுறது ஒரு பக்கம் வச்சுக்கிட்டோம். இப்போ நான் பேசும்போது ஒரு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குமோ இந்த மாதிரிலாம் நிறைய அவங்களுக்குள்ள குழப்பங்கள். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட் இதுக்கு முன்னாடி வேற விஷயங்களுக்காக எடுத்தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் வந்து சரி நம்ம நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட்டே எடுப்போம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணாங்க. ஸோ அதை பண்றதுக்கு முன்னாடி அவங்க ஒரு பிளட் டெஸ்ட் எடுத்துட்டு போனாங்க. நேச்சுரோபதி ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டாங்க, ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாங்க. ஓகேவா? வித்தின் 8 days 98 kg இருந்தவங்க 8 kg குறைஞ்சாங்க. ஓகேவா? வித் நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட், டயட், ஃபாஸ்டிங் எல்லாத்தையும் சேர்த்து 8 daysல 8 kg குறைஞ்சாங்க. பிகாஸ் எக்ஸசிவ் ஃப்ளூயிட்லாம் அக்குமுலேட் ஆயிருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட டயட் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு 6 months ரெகுலரா அவங்க ஃபாலோ பண்ண சொன்னாங்க. ஓகேவா? ஸோ உங்களுக்கு அந்த முக்கியமான ரிப்போர்ட்டை நான் சொல்றேன். அப்பதான் உங்களுக்கு ஏன் வந்து ரிலேட்டிவ்லி நோ அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டயட் அவங்க கொடுத்த தெரப்பி இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்றாங்க. 3 months கழிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களோட தைராய்டு லெவல், ஓகேவா? ஸோ அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் அப்டார்மாலிட்டி இருந்தது அப்படின்னா தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருந்தது, கொலஸ்ட்ரால் ப்ராப்ளம் இருந்தது. இதெல்லாம் நேச்சுரோபதி டாக்டர் கிட்ட அவங்க கன்சல்ட் பண்ணாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த விஷயத்தெல்லாம் அவங்க சொன்னாங்க. they gave the report. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா தைராய்டு வேல்யூ நம்ம பார்ப்போம். ஸோ ஃபாலோ பண்ண 3 monthல ஓகேவா T3யோட வேல்யூ வந்து பார்த்தோம்னா 0.8 to 2 point இருக்கணும் அடல்ட்டுக்கு. அவங்களுக்கு 0.6 வந்தது. ஓகேவா? ஸோ 2 point லாகிங்ல இருக்கு. ஸோ T4ஓட வேல்யூ நார்மல், TSHோட வேல்யூ நார்மல். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் 3 monthல அவங்களோட ரிப்போர்ட் தைராய்டு லெவல் பார்த்தோம். தைராய்டு லெவல் நெக்ஸ்ட் 3 monthல வந்து பார்த்தோம்னா T3 லெவல் வந்து 0.86. ஸோ நார்மல். T4 லெவல் 8.7. ஸோ நார்மல். TSH வேல்யூ நார்மல் 0.28. ஓகேங்களா?
ஸோ அடுத்தபடியா இவங்க இந்த டயட்லாம் ஃபாலோ பண்ணி இவங்க கொலஸ்ட்ரால் லெவல் 3 மந்த்ல எவ்வளோ இருந்தது, எவ்வளோ கம்மியா இருக்குன்னு பார்ப்போம். டோட்டல் கொலஸ்ட்ரால் வந்து பார்த்தா 255 mgs இருக்கு. 3 மந்த் கழிச்சு 218 இருக்கு. ட்ரைகிளிசரைட் 298 இருந்தது, 3 மந்த் கழிச்சு 145 mgs இருந்தது. HDL வந்து 41 இருந்தது 3 மந்த் முன்னால, 3 மந்த் கழிச்சு 51 mgs இருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி LDL வேல்யூ வந்து 164 இருந்தது, 3 மந்த் கழிச்சு 138 இருக்கு. சரி, ஓகே. இந்த ரிப்போர்ட் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். இதுல இருந்து நம்ம என்ன ஒரு விஷயம் கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம்னா, வித்தவுட் இந்த மாதிரி ஒரு ரிப்போர்ட்ஸ் இல்லாம ஒரு விஷயம் எனக்கு சரியாச்சுங்கிற நம்பிக்கையே அவங்களுக்கு வராது. ஈவன் தோ அவங்க வெயிட் லாஸ் ஆனாங்க, இல்லைன்னு சொல்லல. ஸோ அவங்க அந்த 8 kg ரெடியூஸ் ஆனவங்க கூட வந்து ஒரு 2 to 3 kg ரெடியூஸ் ஆனாங்க அந்த ஒரு 6 month கேப்ல, 3 to 6 month கேப்ல. ஸோ அவங்க 2 மாசமும் ரிப்போர்ட் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணாங்க. ஓகே, ரிப்போர்ட் எடுத்து எனக்கு வந்து தைராய்டு லெவல் நார்மலா, எனக்கு கொலஸ்ட்ரால் லெவல் நார்மலா அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டாங்க. ஸோ இது பார்த்துக்கின பிறகு என்னாச்சு நான் சொல்றேன். இவங்க நீ அந்த டயட் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகே, ரிப்போர்ட்லாம் வந்தது நார்மல் அப்படின்னோடனே ஒரு பெரிய ஹாப்பினஸ். இப்போ அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க அவங்க கேட்பாங்களா, லைக் நீங்க எப்படி வந்து வெயிட் லாஸ் ஆனீங்க, எப்படி உங்களுக்கு நடந்தது இதெல்லாம் அப்படின்னு நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. எப்படி நேச்சுரோபதி வளருது அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு பெரிய உதாரணம். ஓகேங்களா? ஸோ அவங்க என்ன சொன்னாங்க, எனக்கு தைராய்டு லெவல் இங்க பாரு இவ்வளவு இருந்தது, இவ்வளவு கம்மியாச்சு. ஸோ கொலஸ்ட்ரால் இவ்வளவு இருந்தது, இவ்வளவு கம்மியாச்சு. டூ யூ திங்க் ஒரு நேச்சுரோபதி பிசிஷியன் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம், சூப்பரா ஒர்க் அவுட் ஆகுது, அதுல எந்த ஒரு டவுட்டுமே கிடையாது. பட் இவங்களுக்கு கொலஸ்ட்ரால் லெவல் இவ்வளவு இருக்குது, ஸோ நம்ம அது இவ்வளவு கம்மி பண்ணணும். சப்போஸ் ஹை கொலஸ்ட்ரால் லிபிட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ஹை லிபிட் லெவல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அது எப்படி நம்மளால அனலைஸ் பண்ண முடியும், எப்படி நம்மளால டயக்னோஸ் பண்ண முடியும்? உங்களுக்கு லிபிட் லெவல் அதிகமா இருக்கு, அப்புறம் வந்து ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்குது அதிகமா, ஸோ வந்து தைராய்டு லெவல் இவ்வளவு அப்நார்மலா இருக்கு. ஒரு பெரிய லெவல் அப்நார்மாலிட்டி வச்சுதான் உங்களுக்கு எந்த அளவு ட்ரீட்மெண்ட் நெசசரி அப்படிங்கிறது, எந்த அளவு மாத்தணும் அப்படிங்கிறது நம்மளால கன்க்ளூட் பண்ண முடியும், கொடுக்க முடியும். ஸோ அது இல்லாத பட்சத்துல நம்மளால எப்படி அந்த விஷயத்த கொடுக்க முடியும்? ஸோ அதுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தேவைப்படுது. இன்னொரு விஷயம், ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், பல்ஸ் டயக்னோசிஸ் வச்சு எந்த வகையில நம்மளால பிபி செக் பண்ண முடியும், டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் செக் பண்ண முடியும், ஸோ தைராய்டு லெவல் செக் பண்ண முடியும், பான்க்ரியாஸ்ல ஏதாவது அப்நார்மாலிட்டி இருக்கான்னு செக் பண்ண முடியும், இல்லாட்டி கிட்னில ஸ்டோன் இருக்கான்னு எப்படி செக் பண்ண முடியும், கிட்னி கிரானிக் கண்டிஷன்ல இருக்கான்னு எப்படி செக் பண்ண முடியும், இந்த மாதிரி பல கேள்விகள் இருக்கதான் செய்யுது. ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே நான் என்ன சொல்றேன்னா, ஸோ ரிலேட்டிவ்லி நோ, ஒரு நல்ல நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ் தான் முக்கியம் அப்படின்னு ஒன்றும் அர்த்தம் கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி ஈவன் தோ நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ் இருக்கதான் செய்யுது, இல்லாம ஒன்றும் கிடையாது. பட் ரொம்ப மேஜரா, ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா நமக்கு வந்து அவங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரிப்போர்ட்ஸ் தான். பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கிறதோ, இன்ன வரைக்கும் டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ்க்கு நம்மளால நேச்சுரோபதியில வந்து டயக்னோஸ் பண்ண முடியாது. இன்ன வரைக்கும் ஹைப்பர் டென்ஷனுக்கு நம்மளால டயக்னோஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ எந்த லெவல்ல இருக்கு, மீன்ஸ் லெவல் தானே ரொம்ப முக்கியம், அதை வச்சுதான் நம்மளால ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ இப்போ வந்து ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட்ல இருக்கா இல்ல எண்ட் அப் ஸ்டேட்ல இருக்கா அப்படிங்கிறது கூட நம்மளால, கிரானிக் கண்டிஷன்ல இருக்கா அப்படிங்கிறது கூட நம்மளால இந்த மாதிரி சில சர்டைன் டயக்னோசிஸ் பண்ணி தான் எடுத்துக்க முடியுமே தவிர இப்போ மற்றபடி நம்மளால அதை பண்ண முடியாது. ஸோ வந்து நம்ம இன்னொரு விஷயம் ரொம்ப முக்கியமா நோட் பண்ணணும், நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட் எந்த அளவு ஒர்க் அவுட் ஆகுதுங்கிறது இப்போ வர ஜென்ரேஷன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நல்லாவே ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னு அதுல எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது. இப்போ ஒரு நேச்சுரோபதி பிசிஷியன் இருக்காங்க, ஓகேவா, எந்த வகையிலுமே ப்ராக்டிக்கலா சொல்றேன், எடுத்த உடனே ஆஹா நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு, அதை போய் நம்ம எடுத்துக்கலாம், ஃபீவர் வருதா நேச்சுரோபதி போய் பார்க்கலாம், ஸ்டொமக் பெயின் வருதா நேச்சுரோபதி போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு யாரும் போக மாட்டாங்க. ஸோ ஜென்ரலா பீப்பிள் மேக்ஸிமம் பீப்பிள் நிறைய வருஷங்கள் மாத்திரை எடுத்துட்டு இருப்பாங்க, நிறைய மெடிகேஷன்ஸ் எடுத்துட்டு இருப்பாங்க. ஒன்னும் நம்மளால முடியல அப்படிங்கிற பட்சத்துல யாராவது மூலியமா ஆயுர்வேதா போய் பாருங்க, சித்தா போய் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அவங்க அதையும் பார்ப்பாங்க, அதுலயுமே கியூர் கிடைக்கலையா ஃபைனலா நம்ம கிட்ட வருவாங்க, நேச்சுரோபதி கிட்ட வந்து ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நான் படுத்திட்டேன் அப்படின்னு இந்த உடம்பை எவ்வளோ மாத்திரைகள் போட்டோ ஒரு அப்நார்மல் லைஃப் ஸ்டைல வாழ்ந்தோ இந்த உடம்பை ஒன்றும் இல்லாம ஆக்கி கூட நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட்னால அவங்களால ரிவர்ட் பேக் ஆகி அவங்களுக்கு கியூரும் கிடைச்சிருக்கு. இன்னும் ஹெல்த்தியான பீப்புள் ஹெல்த்தியா வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க. ஸோ இவ்வளவு மோசமான கண்டிஷன்லாம் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு தான் நேச்சுரோபதி பிசிஷியன் கிட்ட வருவாங்களே தவிர்த்து எடுத்த உடனே நேச்சுரோபதி பிசிஷியன்ட்ட ஒரு ஸ்டொமக் பெயின் வருது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்னு யாருமே மினிமம் பேர் தான் அந்த மாதிரி இருக்காங்க. ஸோ சயின்ஸோட டெவலப்மெண்ட் இன்னைக்கு ரொம்ப நல்லாவே வந்திருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து சயின்ஸை குறை சொல்றோமே தவிர அதை நம்ம ஏன் யூஸ் பண்ணிக்க கூடாது? ஸோ நம்ம நேச்சுரோபதி சிஸ்டம், இப்ப நான் சொன்னல இந்த பேஷண்ட் வந்து நிறைய பேருக்கு நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட்டையும் நேச்சுரோபதியோட பெனிஃபிட்ஸையும் எந்த அளவு அவங்களுக்கு மாற்றங்கள் கிடைச்சிருக்கோ அது வந்து அவங்க நிறைய பேருக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்றாங்க அப்படின்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம்னா எவிடென்ட். இங்க பாருங்க என்கிட்ட இந்த எவிடென்ட் இருக்கு, என்ன எனக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் நடந்து இந்த மாதிரி நான் சரியா இருக்கு அப்படிங்கிற எவிடென்ட் பேசுது.
ஸோ அது எவிடென்ட்னால தான் மக்களுக்கு வந்து ரீச் ஆகுது, ஒரு நம்பிக்கை வருது. ஸோ நேச்சுரோபதி மேல் ட்ரீட்மெண்ட் மேல் நம்பிக்கை வரணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சில டயக்னோசிஸ் ரொம்ப முக்கியமான ரோல் பிளே பண்ணுதுங்கிறது தான் உண்மையை தவிர வேற எதுவும் கிடையாது. ஸோ சயின்ஸோட டெவலப்மெண்ட்டை வந்து நம்ம கூட பக்கத்துல வச்சுக்கணும். ஸோ அதை வச்சுதான் நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து வளர்க்கவும் முடியும். இன்னைக்கு நடக்கிற நேச்சுரோபதி நிறைய ரிசர்ச் பேப்பர்ஸுமே பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே என்ன சயின்ஸ் பேஸ்ட் பண்ணி தான் இருக்குது. எல்லாமே வந்து இந்த டயக்னோசிஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. பிளட் டெஸ்ட் பாருங்க இவ்வளவு மாற்றங்கள் இருக்கு, பிபி இவ்வளவு மாற்றங்கள் இருக்கு, கொலஸ்ட்ரால் இவ்வளவு மாற்றங்கள் இருக்கு அப்படின்ட்டு எல்லாமே நேச்சுரோபதி இந்த மாதிரி அலோபதி டயக்னோசிஸை வச்சுதான் நம்மளால வந்து ரிசர்ச் நேச்சுரோபதி ஈவன் பண்ண முடியுதே தவிர வேற எதுவும் கிடையாது. அப்போ இப்போ வந்து இந்த மாதிரி நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட் வளரணும் அப்படின்னா நமக்கு இந்த மாதிரி டயக்னோசிஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஒரு அக்யூரேட்டான டயக்னோசிஸ் முக்கியம். இந்த பாருங்க உங்களுக்கு நாங்க ட்ரீட் பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கிறது நம்மளால காட்டணும். ஸோ எப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்றோமோ அப்பதான் நேச்சுரோபதி சிஸ்டம் வளரும். அப்பதான் சிஸ்டம் மேல நிறைய பேருக்கு நம்பிக்கை வரும். சிஸ்டம் மேல நம்பிக்கை வந்தாதான் சிஸ்டமும் நல்லா க்ரோ ஆகும். ஸோ அதனாலதான் நேச்சுரோபதி சிஸ்டம் வந்து இன்னைக்கு வந்து இந்த லெவல்ல இருக்குது. இன்னும் மேலும் மேலும் வளரும் இந்த மாதிரி விஷயங்களால. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஃபைனலா என்ன கன்க்ளூட் பண்ண வரேன் அப்படின்னா, உங்களுக்கு கேஸ் வித் வந்து ரிசல்ட்டோட காமிச்சிருக்கேன். நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப எசென்ஷியலா நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி டயக்னோசிஸ், மாடர்ன் டயக்னோசிஸ், அதோட கன்ஃபர்மேஷன், அதோட ரிசல்ட் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஃபார் தி ப்ரூஃப், ஃபார் தி ஸ்ப்ரெட். இந்த விஷயத்த வந்து மற்றவங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி நம்பிக்கை ஊட்டுறதுக்கும், நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்டால இதெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை ஊட்டுறதுக்கும் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி மாடர்ன் டயக்னோசிஸ் ரொம்ப முக்கியமான ரோல் பிளே பண்ணதே தவிர ஒன்றும் இல்லை. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you, Nidarshan. Since he's stepping into final year, ஒரு கேஸ் ஸ்டடியே அவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டாங்க. அண்ட் அவங்க சொன்னதை நான் இன்னும் கொஞ்சம் கிறிஸ்பா சொல்லணும்னு பார்த்தா, இப்போ டயபெட்டிஸ் பேஷண்டே இருக்காங்க அப்படின்னா, ஒன்ஸ் அவங்களுக்கு சுகர் ஃபிளேர் அப் ஆயிருக்கு, ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போறாங்க, கியூர் ஆயிடுது. நெக்ஸ்ட் இது போறப்ப பாஸ் ஹிஸ்டரி பாக்குறாங்க. தேர் கெட்டிங் டு நோ தி டேட்டாஸ், ஆல்ரெடி டாக்குமெண்ட் பண்ணி வச்சிருந்த டேட்டாஸ் அவங்க எடுத்து பாக்குறாங்க. அண்ட் தேர் கெட்டிங் டு நோ திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பன்ட். பெருஸ் நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ்ல அந்த மாதிரி இல்லையே. லைக் இதுக்கு முன்னாடி இந்த எபிசோட் வந்திருந்துச்சுன்னு நம்ம டாக்குமெண்ட் பண்ணி வச்சிருந்தாலும், சிவியாரிட்டி ஆஃப் த கண்டிஷன், டஸ் இட் பிலாங்ஸ் டு அக்யூட் ஆர் சப் அக்யூட் இல்ல குரோனிக், இன்னுமே சொல்ற மாதிரி இன்ஃப்ளமேட்டரியா, அந்த மாதிரி நம்ம எதுவுமே டாக்குமெண்ட் பண்ணி வைக்க கிடையாது. ஒன் திங். அண்ட் சிவியாரிட்டி நம்மளால அசஸ் பண்ண முடியாதனால ஸ்டில் டயக்னோசிஸ்ங்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் டிராபேக்கா தான் இருக்கு, அப்கிரேட் ஆகாம இருக்காதனால. ஸோ இட் இஸ் ரிலேட்டிவ்லி நோ அப்படின்னு நிதர்ஷன் பேசியிருக்காங்க. பை த வே he has ended up the first round. Ma'am, would you like to add on anything or will proceed with second round? ஒரு ஜெனரல் அவுட்லுக் பார்த்துடலாம். விக்னேஷ் ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா இயர்லி டு டிடெக்ட் ரொம்ப மேலோட்டமா எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாரு. அதுக்கு அப்போஸ் பண்ணி அக்ஷயும் ஒரு ஐரிஸோட ஸ்கர்வ் ரிம் அதெல்லாம் பத்திலாம் நல்லா பேசினாரு. அண்ட் ரிலேட்டிவ்லி நோ அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டாங்க. விஜயலட்சுமி அதெல்லாம் கிடையாது. ஸோ வி நீட் அப்சல்யூட்லி எஸ் நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ் கண்டிப்பா வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லாவே என்கம்பரன்சஸ் அந்த பிஎன்சி புக்கையே முன்னாடி கொண்டு வந்துட்டாங்களே, நிறைய டெஃபினிஷன்ஸ்லாம் சொல்லிட்டு. ஓகே, குட். அண்ட் நிதர்ஷன் ரொம்ப நிதர்சனமா ரொம்ப டே டு டே லைஃப்ல அவங்க சொன்ன மாதிரி ப்ராக்டிக்கலாவே he put up all his points here. Very good. So second round proceed பண்ணுங்க. Yes, ma'am. Second round, it is the actual debate session. Okay. Let us see. Yes, ma'am. Yes. Who is beginning to start this? Absolutely yes team ஆரம்பிக்கிறீங்களா, relatively no team? Debate, mic is up to you. Whomever is interested, kindly do come forward. உங்களோட வாதங்களை தொடங்கலாம். Yes, Akshay has raised his hand. Kindly please proceed. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. ஸோ விஜின்ட்டு சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஃபீவர் வந்துட்டு அது ஒரு கியூரிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு. பட் வந்துட்டு நம்ம ஸ்டார்டிங்ல அவங்க டயக்னோஸ் பண்றாங்க எல்லாமே ஓகே. பட் நம்ம ஒரு ஃபீவரோட அந்த டெம்பரேச்சர் வந்துட்டு
ஃபர்ஸ்ட் டே மட்டும் தான் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாதுல்ல. சிவியர் கேசஸ்ல வந்துட்டு நமக்கு தேர்ட் டே, ஃபோர்த் டே, அது இப்போ இருக்க டே டு டே லைஃப்ல நமக்கு ஃபீவரோட டெம்பரேச்சர் ரொம்ப டேஸ்க்கு அதிகமாக இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் போது என்ன பண்றாங்க, பீப்புள் இஸ் நாட் ப்ரிஃபரிங் ஆர் சிஸ்டம். நம்ம டயக்னோஸ்டிக் மெத்தடை பார்க்கறது இல்லை. ரொம்ப அதிகமாக இருக்க கேசஸ்ல பீப்புள் கோ ஃபார் பிளட் டெஸ்ட் ஒன்லி. ஸோ அதுக்கு தான் வந்துட்டு அதிகமான இது பார்க்குறாங்க. மோரோவர் நம்ம இதுலயே டயக்னோஸ் பண்ணி என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சாலும் சில வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்மளால டயக்னோஸ் பண்ணி பர்ஃபெக்டா அக்யூரேசியா எடுக்கிறதுங்கிறது ஒரு கொஸ்டின் மார்க் தானே. அதே மாதிரி அவங்க சொன்னாங்க ஜாண்டிஸ் வந்துட்டு எல்லோ கலர்ல இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க, யூரின் கலர் மாறும், அப்புறம் அது பவல் சிஸ்டம் இர்ரெகுலரா இருக்கும், ப்ராப்பரா இருக்காது அப்படின்னு சொன்னாங்க. எல்லாமே ஓகே, பட் அதோட சிம்டம்ஸ் சொல்லி அவங்க இந்த ஒரு 3 விஷயத்தை தானே சொன்னாங்க. அதோட ஸ்டேஜஸ், அது எந்த லெவல்ல இருக்கு, அதோட சிவியாரிட்டி எவ்வளோ இருக்கு, அதெல்லாம் ஸ்டில் கொஸ்டின் மார்க்கா தானே இருக்கு. அப்புறம் அதே மாதிரி விக்னேஷ் வந்துட்டு சொன்னாங்க நம்ம இதுல வந்துட்டு காஸ்ட் எஃபெக்டிவா இருக்கும் நேச்சுரோபதியில டயக்னோஸ்டிக் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி. நம்ம இந்த வியூ பாயிண்ட்ல பார்த்தோம்னா நமக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. நம்ம ஃப்ரீயாவும் பண்ணலாம், தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணியும் நம்ம டயக்னோஸ்டிக் மெத்தடை பண்ணலாம். நம்ம சர்ச் பண்ணி போறதுல தான் இருக்கு. இதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் அப்டேஷன் இல்லாதனால மக்கள் வந்துட்டு they are going to the higher end. நம்ம தான் அது அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் அவேர்னஸ் கொடுத்து அப்டேஷன் ஆஃப் டயக்னோஸ்டிக் மெத்தட்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணி நம்ம நல்லா இன்னும் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுல தான் இருக்கு. ஸோ we all will join our hands together and இன்னும் அப்டேஷன்ஸ் கொண்டு வந்து நல்ல ஒரு கிரேட்டர் ஹைட்ஸ்க்கு கொண்டு போவோம். தேங்க்யூ அக்ஷய். ரிலேட்டிவ்லி நோங்கிற டீம் பேசியிருக்காங்க, நிறைய கொஸ்டின்ஸ் சொல்ல வச்சிருக்காங்க. அப்சல்யூட்லி எஸ் டீம். ஹூ இஸ் willing to speak on here? Vignesh or Viji? ஹலோ. Yes, Vignesh. Yes, you're on. மிஸ்டர் நிதர்சன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று சொல்லியிருந்தாங்க, என்னன்னா வந்து பல்ஸ் டயக்னோசிஸில் வந்து கிட்னி ஸ்டோன் வந்தால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்னு. இப்போ நம்ம வந்து ரீனல் ஃபெயிலியர் சிம்டம்ஸே பார்த்தீங்கன்னா மேபி நாட் அக்யூரேட், பட் 60 to 70% ரீனல் வந்து டேமேஜ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு சிம்டம்ஸே காட்டும். ஸோ அந்த சமயத்தில் நம்ம ரிப்போர்ட்டை வச்சுட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நம்ம பல்ஸ் டயக்னோசிஸில் வந்து இயர்லியாகவே நம்ம வந்து கிட்னி ஃபெயிலியர் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சி அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து நம்ம க்யூர் பண்ணிடலாம். பட் ஒரு 60 to 70% அப்புறம் தான் நமக்கு சிம்டம்ஸே காட்டும் ரீனல் ஃபெயிலியர் ஆனால். ஸோ அப்போ வந்து நம்ம வந்து ரிப்போர்ட்டை வச்சுட்டு இட்ஸ் நோ யூஸ் ஆஃப் தி ரிப்போர்ட் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஸோ நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ் வந்து வே மோர் எஃபெக்டிவ் தன் மாடர்ன் அப்படின்னு சொல்லுவேன், ஏர்லி டயக்னோசிஸை பொறுத்த வரைக்கும். ஓகே, our system of practice itself, prevention is better than cure தானே. ஸோ நம்மளுக்கு எக்ஸ்டர்னலா பிசிக்கல் சிம்டம்ஸ் தெரியறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம பாடிலி இம்பேலன்ஸ் நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ் ஹேஸ் தி எபிலிட்டி டு அசியூம் இட். ஸோ அப்படி பாக்குறப்ப நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ் குட் தானே, அப்சல்யூட்லி நெசசரி தானே கேட்டிருக்காங்க. ஓட்டு நிதர்ஷன். ஸோ அகெயின் விக்னேஷ் வந்து ரொம்ப அழகா சொன்னாப்ல. மிஸ்டர் விக்னேஷ் வந்து எல்லாத்தையும் ஈஸியா நேச்சுரோபதியில வந்து நம்மளால டயக்னோஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. சரி, நான் கேட்கறேன், தெரியாம தான், ஹைப்பர் டென்ஷன் எப்படி டயக்னோஸ் பண்ணுவீங்க பல்ஸ் வச்சு? அதே பல்ஸ் இப்போ நீங்க சொன்னீங்க இந்த மாதிரி கிட்னில வந்து ஸ்டோன் இருக்கா இல்லையான்னு பல்ஸ் பார்த்து கண்டுபிடிப்பீங்க. நான் சொல்றேன், இப்போ கிட்னி யூரினரி பிளாடருக்கு என்ன எலமெண்ட் வரும்? வாட்டர் எலமெண்டா? ஸோ வாட்டர் எலமெண்ட்ல நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும். வாட்டர் எலிமெண்ட் பாக்குறப்போ அது வந்து ஹை பிட்ச்ல இருக்கா, அதோட வேவ் இல்ல லோல இருக்கா அப்படிங்கிறது இப்ப நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு. சரி, இப்ப ஹைட் இருக்கு, லோல இருக்கு, இதை வச்சு நீங்க எப்படி ஸ்டோன் இருக்கா டயக்னோஸ் பண்ண முடியும் சொல்லுங்க. சரி, நீங்க இப்ப சொல்லலாம் அவங்களுக்கு வந்து பேக்ல வந்து பெயின் இருக்கும், அதனால கிட்னி ஸ்டோன் இருக்கும் அப்படின்னு. இதெல்லாம் வச்சு உங்களால எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும்? ஒரு விஷயத்த கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து சில கன்ஃபர்மேஷனான ரிப்போர்ட்ஸ் தேவைப்படுது தானே செய்யுது. ஸோ பல்ஸ் டயக்னோசிஸை வச்சு அவர் சொன்னாரு, பல்ஸ் வச்சு எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்த அவர் மென்ஷன் பண்ணாரு. இதே கேட்கிறேன், ஹைப்பர் டென்ஷன், எக்டோபிக் பிரெக்னன்சி, அப்புறம் யூட்ரைன் ப்ராப்ளம், எவ்வளோ யூட்ரைன் டிசார்டர்ஸ் இருக்கு, அது நெக்ஸ்ட் கிரானிக் கிட்னி டிசீஸ், அப்புறம் ஹார்ட் டிசார்டர்ஸ், இது எல்லாத்தையுமே எப்படி நம்மளால கொலஸ்ட்ரால், ஹைப்பர் டென்ஷன், இந்த மாதிரி டயபெட்டிஸ் மெல்டஸ் ரொம்ப குளோபல் லெவல்ல பெரிய பிரச்சனை இந்தியாவில இருக்கிறதுனா அது வந்து டயபெட்டிஸ் மெல்டஸ் தான். டயபெட்டிஸ் மெல்டஸ் எந்த லெவல்ல எவ்வளவு வருஷமா எவ்வளவு பாதிப்பு இருக்குது அவங்க உடம்புல, அதனால எவ்வளவு அக்குமுலேஷன் இருக்கு, மெடிக்கேஷனால எவ்வளவு ப்ராப்ளம் அவங்க உடம்புல இருக்கு, இது எல்லாமே எப்படி அவங்களால வந்து வெறும் பல்ஸ்ல டயக்னோஸ் பண்ண முடியும்? பல்ஸ்ல டயக்னோஸ் பண்ண முடியும்? வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ அதே மாதிரி வந்து விஜயலட்சுமி வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப அழகா பேசினாங்க. லைக் வந்து மேம் சொன்ன மாதிரி
ஜட்ஜ் மேம் சொன்ன மாதிரி அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட நேச்சுரோபதியே வந்து மேல இருந்து கீழே ஃபுல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடிச்சுட்டாங்க ஒரு சின்ன இதா. ஸோ நான் கேட்குறேன், ஓகே நல்லா தான் சொன்னாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அதுல அக்குமுலேஷன் ஆகுது, ஸோ அதனால டிசார்டர் வருது. ஆமா, அது கரெக்ட் தான். ஸோ எவ்வளவு நாளா அவங்களுக்கு அந்த அக்குமுலேஷன் இருக்கு, எங்க அந்த பாதிப்பு இருக்கு, அப்நார்மலா பிளட்லயும் லிம்ப்லயும் என்ன ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, ஸோ கொலஸ்ட்ரால் எவ்வளவு டெபாசிட் ஆயிருக்கு, அதனால உங்களுக்கு ஹைப்பர் டென்ஷனா வந்திருக்கா இல்லையா, இந்த மாதிரி எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு. இது எல்லாத்தையும் வெறும் எப்படி இவங்க இந்த பேசிஸை வச்சு வெறும் வந்து நேச்சுரோபதி லைக் அவங்க சொன்னாங்களே இந்த மாதிரி நம்ம டாக்ஸின்ஸை எலிமினேட் பண்ணா போதும், நம்மளோட ஹீலிங் கிரைசிஸ் தானாவே நடக்கும் அப்படின்னா அது உண்மைதான், யாரும் இல்லைன்னு சொல்லல. பட் எந்த அளவுக்கு ஹீலிங் கிரைசிஸ் எந்தெந்த அளவு நடக்கணும், அவங்க வந்து 15-20 வருஷமா மெடிக்கேஷன்ல இருந்திருக்காங்களா, இல்ல எவ்வளவு மெடிக்கேஷன் டோஸ் இருக்குது, என்ன டைப் ஆஃப் ஃபுட் ஹேபிட் அவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க, எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு மாத்தணும், இது எல்லாத்தையும் நம்மளால எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும்? லைக் அதுக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் நமக்கு தேவைப்படதானே செய்யுது. ஸோ விஜயலட்சுமி சொன்னதுல இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட். ரெண்டாவது வந்து கான்ஸ்டிபேஷனுங்கிறது ஒரு அக்யூட் கண்டிஷன் தான். ஸோ அது வந்து ஒரு க்ரானிக் ஸ்டேஜ் நம்ம எடுத்துக்க முடியாது. ஸோ அதனாலையுமே நமக்கு நிறைய டிசார்டர்ஸ் வருது. ஓகேங்களா? ஸோ அவங்க சொன்னாங்க விஜயலட்சுமி ஃபீவர் வந்து ஸோ ரொம்ப ஒரு அக்யூட் கண்டிஷன் தான் அப்படின்னு. நான் இப்போ அதுவே ஒரு விஷயத்த மீன் பண்றேன். ஃபீவர் வருது, 3 days இருக்கலாம், 4 days, ஈவன் 5 days கூட இருக்கலாம். சரி, ஓகே, அவங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எலிமினேட் பண்றதுக்காக நிறைய நேச்சுரல் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்போம். இப்போ நான் என்ன கேட்க வரேன்னா, அது எதனால காஸ் ஆச்சு? ஃபீவர் வந்து அக்குமுலேஷன் ஆஃப் மார்பிக் மெட்டர்ஸ், ஒரு அக்யூட் கண்டிஷன், நம்ம பாடி வந்து ஹீலிங் கிரைசிஸ் மூலமா அது வெளியே எடுத்து பார்க்குது. பட் அவங்களுக்கு டைஃபாய்டு இருக்கா, அதனால அவங்களுக்கு வந்து டியூபர்குலோசிஸ் இருக்கா, ஒழுங்கா பசி எடுக்குதா, கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கா, இந்த மாதிரி எவ்வளோ கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. இது எல்லாத்தையும் வெறும் ஃபீவர் வந்து இவ்வளவுதான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அவங்களால எப்படி சொல்ல முடியும்? ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டே ஆகணும். எல்லோ டிஸ்கலரேஷன் ஐஸ்ல வந்தா அது ஜாண்டிஸ் தான் அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்றது எப்படி அவங்களால சொல்ல முடியும்? யூரின்ல எல்லோ கலர் வந்துச்சு, அது ஜாண்டிஸ் மட்டும் தானே. விட்டமின் B12 சிவியரா டெஃபிஷியன்சி இருக்கிற பீப்புளுக்குமே ஐஸோட இல்ல ஐரிஸோட கலர் ஐஸ் வந்து எல்லோ கலர் டிஸ்கலரேஷன் கொடுக்கதான் செய்யும் அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த விஷயங்கள் நம்மளுக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? ஸோ விட்டமின் B12 டெஃபிஷியன்சி ரொம்ப வருஷமா பிறந்ததுல இருந்தே வெஜிடேரியனா இருக்கிற பீப்புள், ஒழுங்கா ப்ரோட்டீன் எடுத்துக்காத பீப்புளுக்கு இந்த மாதிரி கண்டிஷன் வரதான் செய்யும். ஸோ எல்லோ கலர் டிஸ்கலரேஷன் வந்துருச்சு அப்படின்னா அவங்க ஜாண்டிஸ் நம்மளால சொல்ல முடியாதுல்ல. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தி. தேங்க்யூ நிதர்ஷன். நம்ம என்னதான் நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ்ல கலர் டயக்னோசிஸ், எக்ஸ்டர்னல் சிம்டம்ஸ் அண்ட் பல்ஸ், ஐரிஸ் நிறைய கண்டுபிடிச்சாலும் அதை கன்ஃபர்மேட்டரின்னு ஒண்ணு பண்றதுக்கு நம்ம மாடர்னை தானே ரிலே பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு நிறைய கொஸ்டின் வச்சிருக்காங்க. ஸோ அப்சல்யூட்லி எஸ் டீம்ல இருந்து யார் பேச ஆசைப்படுறீங்க? எஸ் விஜயலட்சுமி, ஓவர் டு ஹர். So yes, lots and lots of questions. Okay. So ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி when it comes to fever நம்மளால வந்து ஓகே இந்த மாதிரி சிம்டம் காட்டுது பாடி அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளால டயக்னோசிஸ் பண்ணாலும் அது ஒரு வைரல் ஃபீவரா இல்லை வேற ஏதாவது இன்டர்னல் டேமேஜ் ஆனதுனால அதனால வரக்கூடிய ஃபீவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டயக்னோசிஸ் பண்றதுக்கு அப்சல்யூட்டா வந்து நம்ம மாடர்ன் மெடிசன் தான் போவோம். பிளட் டெஸ்ட்டோ இல்லை அந்த மாதிரியான டெஸ்ட்டுக்குள்ளதான் நம்ம இன்வால்வ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஐம் நாட் டெல்லிங் தட் ப்ராப்பரா அந்த டிசீசஸை வந்து நம்ம கியூர் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்மளால டயக்னோசிஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றேனே தவிர ப்ராப்பரா அது மட்டும் நேச்சுரோபதிக் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஃபுல் டயக்னாஸ்டிக் மெத்தட்ஸ் மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்ல. நெக்ஸ்ட் வந்து எல்லாரும் சொல்லிதாங்க கிட்னி டிசீஸ் அந்த மாதிரி வந்து இருந்துச்சுன்னா நம்மளால வந்து வெறும் பல்ஸ் டயக்னோசிஸ் வச்சு டயக்னோசிஸ் பண்ண முடியாது. பட் ஸ்டில் த சர்வேஸ் டோல்ட் தட் ஏதாச்சும் கிட்னி டிஃபிஷியன்சிஸ் இல்லை கிட்னில ஏதாவது இன்ஃப்ளமேஷன் ஏதாச்சும் க்ரானிக் கண்டிஷன் இருந்துச்சுன்னா வி கேன் டயக்னோசிஸ் இட். ஒரு இனிஷியல் ஸ்டேட்ல நம்மளால வந்து ஐரிஸ் டயக்னோசிஸ் வச்சு அதை வந்து நம்மளால டயக்னோசிஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறாங்க. ஒரு லார்ஜ் லீஷன் ஆர் ரேடியோ சோலாரிஸ் ஆர் ஒயிட் இன்ஃப்ளமேட்ரி ஆர் அக்யூட் இந்த கிரே கலர் சேஞ்சஸ் இந்த மாதிரி ஐரிஸ்ல இருக்கும்போது அது கிட்னியில ஒரு டிஃபெக்ட் இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து நம்மளால டயக்னோசிஸ் பண்ண முடியும். ஸோ ஓப்பன் ஆர் க்ளோஸ்ட் லீஷன் ரேடியோ சோலாரிஸ், நர்வ் ரிங் இருக்கு, டார்க் ஸ்பாட்ஸ் இருக்கு ஐரிஸ்ல அப்படின்னு பார்த்தாக்கா ஸோ லங்ஸ்ல இருக்க ஏதோ டிஃபார்மிட்டி இருக்கு, லங்ஸ்ல ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு அப்படிங்கறத நம்மளால டயக்னோசிஸ் பண்ண முடியும். ஸ்கின்னு எடுத்துட்டா ஸ்கின்னோட ஜோன்னு பார்த்தாக்கா வந்து எட்ஜஸ் ஆஃப் தி சிலியரி, அந்த சிலியரியோட எட்ஜஸ்ல இருக்கக்கூடிய டிஸ்கலரேஷன் இல்ல ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் நடக்கும்போது ஸ்கின்ல பிரச்சனை இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து நம்மளால டயக்னோசிஸ் பண்ண முடியும். இப்போ ஒரு ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு பேஷண்ட் வராங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ் பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து நான் உடனே ப்ராப்பரா ஓகே
அக்ரி வித் தட். ப்ராப்பரா ஃபர்ஸ்ட் உடனே எடுத்து பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து அவங்களோட இம்யூனோகுளோபின் லெவலை வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, பட் ஈவன் தோ நம்ம பாடி வந்து சில சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸை நம்ம கொடுக்கும். ஸோ ஸ்கின்ல ஏதாவது சேஞ்சஸோ இல்லை அவங்களுக்கு சில டைம்ஸ் நிறைய விதமான சிம்டம்ஸ் வந்து கொடுக்கும். ஐ எம் நாட் டெல்லிங் தட் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு, ஐ மீன் அதர் ஒரு எஃபிஷியன்ஸா வந்து ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு அதர் மாடர்ன் மெடிசன், மாடர்ன் டயக்னோஸ்டிக் மெத்தட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணாலும் நம்ம பாடி அண்ட் சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸை வச்சு நம்மளால டிசீசஸை வந்து அனலைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு தான் சொல்றேன். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு பேஷண்ட் வந்து கண்டினியூஸா மெடிகேஷன்ஸ் எடுத்துட்டு இருந்தாங்கன்னா அது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டிசிஷன் கேட்டிருந்தாங்க. ஒரு பேஷண்ட் வந்தாங்கன்னா நம்ம உடனே ஓகே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி குரோமோ டயக்னோசிஸ்ல இந்த மாதிரி நான் பண்ணிட்டேன், யூரின் உங்களுக்கு எல்லோ கலர்ல இருக்கு, ஐரிஸ் உங்களுக்கு எல்லோ கலர்ல இருக்கு, ஸோ ஐ ஆம் கிவிங் யூ திஸ் ட்ரீட்மெண்ட். வி ஆர் நாட் கோயிங் டு டே லைக் தட். நம்ம அவங்க அவங்களோட பாஸ்ட் ஹிஸ்டரி எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணி அவங்களோட எல்லா விதமான விஷயத்தையும் டயக்னோஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறமா தானே நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்போம். ஸோ அதர் இப்போ டயபெட்டிஸ் மிலிட்டஸ்ன்னு எடுத்துட்டானா ஓகே, ஐ வில் அக்ரி வித் தட். ஸோ அதுக்கு இன்னமும் ஹைப்பர் டென்ஷன் அண்ட் டயபெட்டிஸ் மிலிட்டஸ் அந்த மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ்க்கு இன்னுமே வந்து நம்மளால டயக்னோசிஸ் பண்றதுக்கு நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்ல இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பட் ஸ்டில் த சர்வே ஹஸ் பீன் கோயிங், ஸ்டில் த ரிசர்ச்சஸ் இஸ் கோயிங். ஸோ ஐரிஸ் டயக்னோசிஸை வச்சு டயபெட்டிஸ் மிலிட்டஸையும் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ரிசர்ச் ஸ்டில் இட்ஸ் கோயிங் ஆன். இன்டர்நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் digital information management is still in the science and researches. So அதுல வந்து நம்மளால மேக்ஸிமம் ஏதாவது டயபெட்டிஸ் மிலிட்டஸ் கண்டிஷன் டைப் 2 டயபெட்டிஸ் மிலிட்டஸ்க்கான ட்ரீட்மெண்ட் மேக்ஸிமம் அலோபதியோட கம்பேர் பண்ணும்போது நேச்சுரோபதியோட ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து டயபெட்டிஸ் மிலிட்டஸ்க்கு ரொம்ப எஃபெக்டிவாவே இருக்கு. ஸோ நம்மளால அவங்களுக்கு பேலன்ஸ் டயட் கொடுக்க முடியும், அல்கலைன் டயட் கொடுக்க முடியும், கிரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்டார்ச் வெஜிடபிள்ஸை குறைச்சிட்டு நம்மளா பிட்டர் கார்ட் ஜூஸ், குக்கும்பர் அந்த மாதிரியான டயட்டை இன்க்ரீஸும் பண்ண முடியும், ஹைட்ரோ தெரப்பி கொடுக்க முடியும், வார்ம் வாட்டர் இனிமா கொடுக்க முடியும், அதர் ஸ்டீம், அப்டாமினல் பேக், மட் தெரப்பி, இந்த மாதிரி நிறைய தெரப்பிஸ் கொடுக்க முடியும். ஸோ நம்மளோட பாடியோட சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸை வச்சு நம்மளால நேச்சுரோபதிக் ட்ரீட்மெண்ட்ஸும் கொடுக்க முடியும். ஸோ அந்த ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே எஃபெக்டாவும் இருக்கு. ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐ எம் டெல்லிங். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ விஜயலட்சுமி. எப்படி என்னென்ன பார்க்க முடியும், என்னென்ன எந்த ஜோன்ல என்ன லீஷன்றத என்ன ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்ட எல்லா கொஸ்டினுக்கும் அகெயின் ஐடியாலஜி டாபிக்கை சம்மரைஸ் பண்ணி அவங்க கிளாஸ் எடுத்துட்டாங்க. as you all know well, naturopathy itself a holistic medicine. So நம்ம ஸ்கின்ல இன்பெக்குலியர் என்ன லீஷன் லைக் என்ன லீஷன் அது மேக்யூலா பேப்யூலான்னு பாக்குறத விட எந்த ஜோன்ல அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்து ஈவென்ச்சுவலி வில் பி ட்ரீட்டிங் தட் பார்ட். எய்ம் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்னு பாக்குறப்ப ஹோலிஸ்டிக்கா தான் கொடுப்போம். ஸோ அப்படி பாக்குறப்ப நம்மளுக்கு அக்யூரேட் தேவை கிடையாது. லெபார்டரி ரிப்போர்ட்ஸ் பாடிலி எந்த ஆர்கன் ஆர் எந்த ஜோன்ல ரெப்ரசென்ட் ஆகிற ஆர்கன் அஃபெக்ட் ஆனா போதுமே, ஹோலிஸ்டிக்கா தானே ட்ரீட் பண்ண போறோம் அப்படின்னு அப்சல்யூட்லி எஸ் டீம் பேசியிருக்காங்க. ரிலேட்டிவ்லி நோல ஹூ இஸ் வில்லிங் டு ஸ்பீக் நெக்ஸ்ட்? Yes, Nidarshan, please proceed. So, okay, again once more. அதாவது விஜயலட்சுமி அவங்க வந்து டாபிக்கை தாண்டி மெய் மறந்து போயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஆக்சுவலா என்ன, நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு எது எசென்ஷியல்? அப்சல்யூட்லி எஸ், நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ் தான் முக்கியம் அப்படிங்கறத அவங்க பேசணும். பட் அதை தாண்டி அவங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராடினரியா போய் நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட் பத்தி எல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஆல்கலைன் டயட் கொடுக்கலாம், இந்த மாதிரி டயட் கொடுக்கலாம், ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சில விஷயங்கள் கொடுக்கலாம், தெரப்பி கொடுக்கலாம், அப்படி இப்படின்னு என்னென்னமோ சொல்லிட்டாங்க. பட் அவங்க மென்ஷன் பண்ண வார்த்தைகளை நம்ம ரொம்ப முக்கியமா கூர்ந்து கவனிக்கணும். ஸ்டில், ஓகேங்களா? ஸோ ஸ்டில்ங்கிற வார்த்தையை நம்ம மென்ஷன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பேஷண்ட்டு இப்ப நம்ம கிட்ட வராங்க, ஐம் ஸ்பீக்கிங் வெரி ப்ராக்டிகலி, நம்ம கிட்ட வராங்க, அவங்களோட சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸை வச்சுட்டு எப்படி உங்களால டயக்னோஸ் அவங்களுக்கு வந்து டயபெட்டிஸ் தான் நம்மளால சொல்ல முடியும், சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்டில்லுன்னு தான் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்குமே தவிர கன்ஃபார்ம் அப்படின்னு எதுவுமே சொல்லல. ஸோ கன்ஃபர்மேஷன் தான் முக்கியம். இப்போ அந்த கன்ஃபர்மேஷன் இருந்தால் தானே அவங்களுக்கு நம்மளால டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ்க்கு ட்ரீட்மெண்ட்டே கொடுக்க முடியும். நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் ஒர்க்கிங் ஒண்டர்ஃபுல்லி, அதுல எந்த ஒரு டவுட்டுமே கிடையாது. பட் அவங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் இருக்காங்கிறது கன்ஃபர்மேஷனே இல்லாம எப்படி நம்ம ஸ்டில்ங்கிற வார்த்தையை வச்சு நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ் ஐரிஸ் வச்சு உங்களுக்கு இருக்கலாம் அப்படின்னு நம்மளால எப்படி சொல்ல முடியும்? இன்னொரு விஷயம், கிட்னிக்கு அவங்க சொன்னாங்க, ஸோ கிட்னிக்கு இந்த மாதிரி லீஷன் இருந்தா கிட்னில சம்திங் தேர் இஸ் ப்ராப்ளம். ஸோ என்ன அது சம்திங்னு எனக்கு ஒரு விஷயம் புரியல. கிட்னில எவ்வளவு பிரச்சனைகள் வரல, இப்போ ஐரிஸ்ல கிட்னில லீஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதை வச்சு நம்மளால என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும்னு நினைக்கிறோம். ஸோ என்னவா இருக்கலாம்னு கெஸ் பண்ணலாம், சொல்லுங்க. சும்மா அவங்க சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸே வச்சு சொன்னா கூட என்னத்தை நம்மளால கரெக்டா கெஸ் பண்ண முடியும். ஸோ கெஸ் தான் பண்ண முடியும், கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது, ரைட்? ஸோ லீஷன் தெரியுதுன்னா அவங்களுக்கு மேபி கிட்னில வந்து க்ரானிக் கிட்னி டிசீஸ் இருக்கலாம், சிஸ்ட் இருக்கலாம், டியூமர் இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஸ்டோன் ஃபார்மேஷன் இருக்கலாம், அதனால ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட் மாறி இருக்கலாம். இந்த மாதிரி எவ்வளோ கண்டிஷன் இருக்கு.
இதுல எது அவங்க பிரச்சனைனே தெரியாம வெறும் ஐரிஸ்ல கிட்னில லீஷன் தெரியுது அப்படிங்கிறத வச்சுட்டு என்ன மோட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் நம்மளால நமக்கு சஜஸ்ட் பண்ண முடியும் மிஸ் விஜயலட்சுமி? ஸோ அது ஒண்ணு. நெக்ஸ்ட் ஸ்கின் பத்தி அவங்க எவ்வளவு சொன்னாங்க. ஸோ அதுலயும் அதே மாதிரி தான். ஸ்கின் அவுட்டர் ஜோன்ல வந்து லீஷன் தெரியுறதுனால, ஸோ அவுட்டர் ஜோன்ல லீஷன் தெரியுறதுனால ஸ்கின்ல மட்டும் தான் ப்ராப்ளம் இருக்கும் நம்மளால எப்படி சொல்ல முடியும்? ஸோ ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்கலாம், டீஜெனரேட்டிவ் சேஞ்சஸ். ஸோ எழில் மேம் சொன்ன மாதிரி தான். ஸோ டாக்குமெண்டேஷன் ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு. ஏன்னா எவிடன்ஸை வச்சு தான் நம்ம ஒரு ஸ்டூடெண்டாவே இருக்கிறோம் அப்படின்னா கூட ஒரு விஷயத்த நம்ம கத்துக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு எவிடன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ பிளட்ல இந்த மாதிரி சப்ளை ஆகுது அப்படின்ட்டு நம்ம ப்ராக்டிக்கலா எல்லாத்தையும் பண்ணி பார்த்துக்கணும். WBC, RBC, ஹீமோகுளோபின் டெஸ்ட் எல்லாத்தையுமே நம்ம லைவா ப்ராக்டிக்கலா பண்ணி பார்த்துட்டு எவிடன்ஸ் இருக்குதுங்கிறத வச்சுதான் நம்மளால ட்ரீட்மெண்ட்டே பண்ண முடியுது தவிர மற்றபடி நான் நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ் குறைய சொல்லலை எங்கேயுமே. பட் ஸ்டில் இன்னும் அவங்க சொன்ன மாதிரியே தான், விஜயலட்சுமி சொன்ன மாதிரி தான், ஸ்டில் இன்னும் வந்து அது சில விஷயங்களை இன்னும் கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியல நம்மளால. ஸோ கன்ஃபர்மேஷனுக்கு ரிலேட்டிவ்லி நோ ஃபார் நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட் இதுதான் கன்க்ளூட் பண்ண வருது. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அகெயின். தேங்க்யூ நிதர்ஷன். அகெயின் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன அதே கொஸ்டின் தான் திருப்பி கேட்டிருக்காங்க, கன்ஃபர்மேட்டரிக்கு என்ன பண்றோம் நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ்ல அப்படின்னு. அக்ஷய் ஆல்சோ வாண்ட் ஆட் ஆன் ஓவர் ஹியர் ஃபார் ரிலேட்டிவ்லி நோ. ஓவர் டு அக்ஷய். ஹலோ. நேச்சுரோபதி டயக்னாசிஸ் அப்படிங்கிறது நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அவசியம் தேவை. ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க வந்து கரெக்டான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் அப்சர்வேஷன் நம்ம அவங்க கிட்ட பேசி தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா வந்து நைட்டு தூங்குறாங்களா சாப்பிட்றாங்களா அப்படி இதுக்கெல்லாம் நம்ம டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வர சொல்ல முடியாது. ஸோ நேச்சுரோபதியில் வந்து நம்ம அவங்க கிட்ட பேசி லைஃப் ஸ்டைல் அப்சர்வேஷன் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது தான் க்யூர் கிடைக்கும். இப்போ டயபெட்டிஸ் வருதுன்னா அதோட ரூட் காஸை தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும். நம்ம வந்து சும்மா டெஸ்ட்னா டெஸ்ட்டில் வந்து டயபெட்டிஸ் இருக்குன்னு தான் காட்டும். பட் ரூட் காஸ் ஆஃப் த டிசீஸை வந்து நம்ம வந்து நேச்சுரோபதி மூலமாக அப்ரோச் பண்ணி ஏன் அதனால் வந்துச்சு, அவங்களோட டயட்டை மாடிஃபிகேஷன் பண்ணணும், அவங்க லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணணும், ரெகுலர் எக்ஸசைசஸ் பண்ண சொல்லணும் டெய்லி. ஸோ அப்போ தான் நமக்கு க்யூர் கிடைக்கும். அஃப்கோர்ஸ் கன்ஃபர்மேஷனுக்கு நம்ம வந்து மாடர்ன் நம்பி இருந்தாலும் ஏர்லி டிடெக்ஷனுக்கு நம்மளோட நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ் தான் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து மாடர்னை வந்து நம்பினா ஆபத்து. தேங்க்யூ. ஹலோ மேம். எஸ் லட்சுமி, ப்ளீஸ் ப்ரொசீட். விஜய் அவங்க இருந்துட்டு அதிகமா ஐரிஸ் டயக்னோசிஸ்ல ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணாங்க. அது டாப் டு பாட்டம் அவங்க ஃபுல்லா சொன்னாங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம மயோப்பியா எடுத்துக்கலாமே. மயோப்பியா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது நியர் சைட்டட்னஸ். அதுக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஐரிஸ் டயக்னோசிஸ்ல அது எந்த அளவுக்கு இருக்குது, அதோட அக்யூரசி லெவலோ அதோட ஸ்பெசிபிக்கா இவ்வளோ லென்த்ல அவங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது, அதெல்லாமே நமக்கு வந்து பார்க்கும்போது ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கா தானே இருக்கு. அதே மாதிரி ஐரிஸ் டயக்னோசிஸ்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு அது ஒரு மேஜரான ஒரு த்ரெட். ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் அதெல்லாம் வந்துட்டு நமக்கு அதுல வந்துட்டு டயக்னோஸ் பண்ண முடியுமாங்கிறது ஒரு கொஸ்டின் மார்க்காக தான் இருக்குது. அதே மாதிரி அவங்க சொன்னாங்க சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ப்ராப்ளம்க்கு ரொம்ப மெயின் டிசீசஸ்க்கு அது நம்ம நேச்சுரோபதியில டயக்னோஸ் பண்ணும் போது தான் நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய ட்ரெண்ட்ல, இப்ப இருக்கக்கூடிய மாடர்ன் லைஃப் ஸ்டைல்ல வரக்கூடிய சிம்டம்ஸோ சைன்ஸோ எதுவுமே வந்துட்டு பர்சன்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே காமனா இருக்கிறது இல்ல. பர்சன் டு பர்சன் அது ரொம்ப டிஃபர் ஆகுது. ஸோ அதை தான் நான் முன்னாடியே கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண. நம்மளோட நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ்ல ப்ராப்பர் அப்டேஷன் இல்ல. இப்ப அட் பிரசன்ட்ல இருக்கிறது எல்லாத்துக்குமே பண்ண டே டு டே ஒவ்வொரு டிசீசஸோட அதோட ஸ்ட்ரென்த்தோ இல்ல அதோட ஸ்ட்ரக்சரோ இல்ல அதோட எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு மாறிக்கிட்டே இருக்குது டே டு டே. இன்னைக்கு ஒரு மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு நாளைக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு. எக்ஸாம்பிள் கொரோனாவே நம்ம எடுத்துக்கலாம். அது ஒவ்வொரு நாளுமே வந்துட்டு அதோட இது மாறிக்கிட்டே தான் இருந்துச்சு. அது ஒரே மாதிரியே யாருக்குமே இருக்க கிடையாது. பட் நான் வந்துட்டு நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் அதுக்கு கொடுக்க முடியாது, பண்ண முடியாதுங்கிறது கிடையாது. அது பயங்கரமான ரிசல்ட் இருக்குது நேச்சுரோபதி இது பண்ணா. பட் டயக்னாஸ்டிக் மெத்தட்ஸ் தான் நம்ம வந்துட்டு அந்த இடத்துல ஸ்ட்ரெஸ் பண்றோம். அதே மாதிரி அவங்க லாங் ஹிஸ்டரி எடுக்க வேணும் டயக்னோசிஸ் பண்றதுக்கு அப்படிங்கறத சொன்னாங்க. லாங் ஹிஸ்டரி எடுக்கிறோம் சரி, பட் அதோட டைம் கன்சப்ஷன் ரொம்ப டைம் கன்சியூமிங்கா இருக்குது நம்ம இந்த மாதிரி இது எடுக்கும் போது. ஸோ சில பல இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இன்னும் நம்ம இதுல வந்துட்டு அப்டேஷன் தேவை, அப்டேஷன் இருக்கா அப்படிங்கிற கொஸ்டின் மார்க் தான் நமக்கு வருது. தேங்க்யூ மேம்.
தேங்க்யூ அக்ஷய். ரிலேட்டிவ்லி நோங்கிற டீம்ல பேசின ரெண்டு பேருமே தே ஆர் கொஸ்டினிங் ஆன் டூ திங்ஸ். ஒன் இஸ் கன்ஃபர்மேஷன், தி அனதர் ஒன் இஸ் அக்யூரசி. அவங்க முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி என்ன ஸ்டேஜ்ல இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம கன்ஃபர்மேட்டரி டெஸ்ட் வச்சுதானே பண்ண, லைக் லெபார்டரி இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் வச்சுதானே பண்ண முடியும் அப்படின்னு அவங்க கொஸ்டின் பண்றாங்க. அண்ட் அப்சல்யூட்லி எஸ் டீம் இஸ் ஆல்சோ என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்ப நம்மளுக்கு நேச்சுரோபதி டயக்னாசிஸ்ல வி ஹேவ் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்கேல் பாக்குறது, ட்ரீம் அனலைசர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இது மூலமா நம்ம என்ன ரூட் காஸ்ன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும்ல, அப்பதானே எஃபெக்டிவா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு கொஸ்டின் பண்ணிருக்காங்க. ஃபர்தர் ரெண்டு டீம்ல ஏதாச்சும் எனிதிங் டு ஆட் ஆன் பண்றீங்களா? மிஸ்டர் அக்ஷய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொன்னாங்க டைம் ஆகும் அப்படின்னு. நேச்சுரோபதி பிரின்சிபலே அதுதான், நேச்சுரோபதி சிஸ்டமே அதுதான். ஹீலிங் கிரேசஸ் இட்ஸ் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் டைம். நம்ம வந்து பேஷன்ஸ் இருந்தால் தான் நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் சக்ஸஸ் இதில் பார்க்க முடியும். டாக்டர் ஆஸ் டீச்சருங்கும் போது நம்ம வந்து அவங்களோட பர்சனல் ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து அப்போ தான் நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ் மூலமாக போனால் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு நமக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், நல்ல ரிசல்ட் கெயின் பண்ணலாம். ஸோ ஃபைனலா மிஸ்டர் விக்னேஷ் வந்து சொன்ன ஒரு விஷயம் ரொம்ப சிரிப்பா இருந்தது. என்ன அப்படின்னா, மாடர்னை நம்பினா மோசம், லைக் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த விட்டாரு. அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரிதான். ஸோ நம்மளால ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் இல்லாம, ஓகேங்களா, நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நேச்சுரல் ட்ரீட்மெண்ட் மோசம்னு சொல்லல. எங்கேயுமே நேச்சுரல் ட்ரீட்மெண்ட் நல்லா வளர்ந்துகிட்டு இருக்கு. ஏன்னா அது கியூர் கொடுக்குது. அதால 10-15 வருஷம் நான் மெடிக்கேஷன் போட்டு இந்த உடம்ப பாடா படுத்திட்டு வந்து நேச்சுரோபதி கிட்ட ஒப்படைச்சா கூட இந்த உடம்ப வந்து மறுபடியும் பழைய நிலைமைக்கு திருப்புற அளவுக்கு ஒரு எனர்ஜியும் ஒரு நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் பேசஸும் நேச்சுரோபதி இருக்கதான் செய்யுது. பட் இவங்களுக்கு இவ்வளவு கம்மியா இருக்கு, இவங்களுக்கு இது சரியா இருக்கு அப்படிங்கிற கன்ஃபர்மேஷன் அவங்களுக்கு லிட்டரலா தேவைப்படுது. ஏன்னா அந்த கன்ஃபர்மேஷன் தான் பேசுது. ஒரு கோர்ட்ல வந்து நம்ம போனா கூட எவிடன்ஸ் தான் பேசுமே தவிர சும்மா வந்து இவங்க அதை சொல்றாங்க அதை சொல்றாங்கிறதெல்லாம் பேசாது. அதே மாதிரி நாம சும்மா வந்துட்டு எனக்கு போனங்க சரியாயிடுச்சு அப்படிங்கிறது ஒரு 4 பேச்சுவார்த்தைனால யாரும் நம்ப போறது இல்லை. ஏன்னா கொஸ்டின் பண்றவங்க இருக்காங்க. ஏன்னா பல வருஷமா வந்து மெடிக்கேஷன் தருவங்க, பல வருஷமா நோய்களால பாதிக்கப்பட்டவங்க கொஸ்டின் தான் பண்ணுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் எப்படி உங்களுக்கு சரியாயிடுச்சு, என்ன பேசிஸ்ல சரியாயிடுச்சு, ஏதாவது ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு அந்த கன்ஃபர்மேஷன் எதிர்பார்ப்பாங்க அவங்க. ஸோ அதை நமக்கு கொடுத்தே ஆகும். ஸோ வந்து இன்னொரு விஷயம், ஒரு சேயிங்ஸ் இருக்கு, லைக் வந்து இஃப் யூ கேன் மேக் தி கரெக்ட் டயக்னோசிஸ் தி ஹீலிங் கேன் பிகின் அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி தான் அந்த கரெக்ட் டயக்னோசிஸ் நம்மளால நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ்ல தான் பண்ண முடியும். அதுல ஆக்சுவலா நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ் குறை சொல்லவே இல்லை நாங்க யாருமே. பட் என்ன பாயிண்ட் பண்ண வரோம் அப்படின்னா, நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ் இன்னும் அப்டேட் ஆகல. இன்னும் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அரிசியோட விலை எவ்வளவு இருக்கலாம், ஒரு கேஜி வந்து 10 ரூபா இருக்கலாம். இன்னைக்கு 10 வருஷம் கழிச்சு 50 ரூபா 40 ரூபாய் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி தான் அன்னைக்கு இருந்த நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ் இன்னும் அப்படியே தான் இருக்கே தவிர இன்னும் அதுல வந்து ஒரு டெவலப்மெண்ட் இல்லை. ஈவன் அந்த டெவலப்மெண்ட் நேச்சுரோபதி சிஸ்டம்ல நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ்க்கு வரணும்னா கூட நமக்கு சில ரிசர்ச் ப்ரூஃப் தேவைப்படுது. விச் மீன்ஸ் நமக்கு மாடர்ன் டயக்னோசிஸ் அதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குது. ஸோ மாடர்ன் டயக்னோசிஸோட ஹெல்ப் இல்லாம நம்மளால நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸை இன்னும் ப்ரொமோட் பண்ண முடியாது, அதை கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. கன்ஃபார்ம் பண்ணாம நம்மளால ட்ரீட்மெண்ட் மட்டும் கொடுக்க முடியாது. ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாதான் பேஷண்ட் ரெக்கவர் ஆவாங்க. அதனாலதான் நேச்சுரோபதி சிஸ்டமே வளருமே தவிர வேற எதுவும் இல்லை. தேங்க்யூ ஸோ மச். மேம், நான் ஆட் ஆன் பண்ண விரும்புறேன். ஸோ இப்போ விக்னேஷ் அவர் சொன்னார், இந்த மாதிரி டாக்டர் ஆஸ் அ டீச்சர் நம்ம தான் வந்துட்டு அவங்களுக்கு இது பண்ணும், லாங் டைம் எடுக்கும், அது எல்லாமே ஓகே. பட் ஆனா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அந்த டாக்டர் ஆஸ் அ டீச்சர்னு சொன்னால, பட் அந்த டாக்டர் வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு அப்டேட்டடா இருந்தாரு, அப்டேட்டடா இல்ல அந்த இடத்துல ஒரு கொஸ்டின் மார்க் தானே வருது. ஏன்னா நமக்கு வந்துட்டு அந்த டயக்னாஸ்டிக் அதோட அப்டேஷன் வந்துட்டு இன்னும் கொஸ்டின் மார்க்காவே தான் இருக்கு. அது அப்டேட் ஆகாதனால டாக்டர் ஆஸ் அ டீச்சரா இருக்கக்கூடிய அந்த டாக்டரும் வந்துட்டு இன்னும் அப்டேஷன்ல இல்லாம தான் இருக்காங்க. ஸோ அதை தான் நான் அங்க மீன் பண்ண வந்தது. தேங்க்யூ மேம். மாடர்ன் டயக்னோசிஸ் வந்து கன்ஃபர்மேட்டிவ்ல அஃப்கோர்ஸ் அது ஹெல்ப் பண்ணுது. பட் இங்கே வந்து நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ் எசென்சியலா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு நான் சொல்லும்போது அஃப்கோர்ஸ் நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ் எசென்சியல் அப்படின்னு சொல்கிறேன். மாடர்ன் டயக்னாஸ்டிக் மெத்தட் கன்ஃபர்மேட்டரி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ் மெத்தட் ஏர்லி டிடெக்ஷனில் மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணுது. எஸ் விஜ். ஸோ மேம் அகெயின், ஸோ நாங்களும் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா, இப்போ வந்து
நம்ம பாடி கொடுக்குற சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸை வச்சு பார்க்கும்போது ஒரு டிசீஸை டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்கு நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு நேச்சுரோபதிக் டயக்னோசிஸ் எசென்ஷியல் தான். ஸோ இப்படி பார்த்தா நாங்கள் வந்து எல்லா டிசீஸ்க்குமே ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருக்கக்கூடிய மாடர்ன் மெடிசன் டயக்னோஸ்டிக் மெத்தட்ஸ் நாங்கள் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல. பட் இயர்லி ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு டிசீஸை டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு 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 இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டூல்னு பார்த்தாக்கா அது நேச்சுரோபதிக் டயக்னோஸ்டிக் மெத்தட்ஸ் தான். அந்த மெத்தட்ஸ் வச்சு ஓரளவுக்கு நம்மளால வந்து டயக்னோசிஸ் பண்ணிட முடியும் இயர்லி ஸ்டேஜ்லயே. ஸோ அந்த டயக்னோசிஸ் பண்ணும்போது அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டேஜஸ் வச்சு வந்து நம்ம அந்த டிசீஸோட எஃபிஷியன்சி எவ்வளோ இருக்கு அதை வச்சு நம்மளால பார்க்க முடியும். பட் இயர்லி ஸ்டேஜ்ல ஒரு டிசீஸை நம்மளால அனலைஸ் பண்ண முடியும்னா அது வந்து நேச்சுரோபதிக் டயக்னோஸ்டிக் மெத்தட்ஸ் வச்சு பண்ண முடியும் அப்படிங்கறதா எங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து நாங்க சொல்றது. ஓகே. ஸோ மிஸ் விஜயலட்சுமிக்கு இன்னொரு பாயிண்ட். ஸோ அவங்க மறுபடியும் நல்லா பேசினாங்க. என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம்னா, இப்போ நான் இதே கொஸ்டின் பண்றேன். ஹைப்பர் டென்ஷன் ஓகேவா, ஏர்லி டயக்னோசிஸ் எப்படி பண்ணுவீங்க? டயபெட்டிஸ் மெல்டஸ் ஏன் இது ரெண்டுத்தையும் அடிக்கடிக்கு எடுக்கிறேன் அப்படின்னா, இன்னைக்கு குளோபல் லெவல்ல அதுவும் இந்தியாவில் குறிப்பா அதிகபட்ச பேஷண்ட்ஸ் இதனால சஃபர் ஆகுறாங்க. ஸோ அதுதானே ரொம்ப காமன். இன்னைக்கு நம்ம ஒருத்தர் வீட்லயாவது அட்லீஸ்ட் பக்கத்து வீட்லயாவது நமக்கு வந்து ஒரு ஹைப்பர் டென்ஷன் பேஷண்ட்டோ இல்லை வந்து நமக்கு ஒரு டயபெட்டிஸ் மெல்டஸ் பேஷண்ட்டோ இருக்க தான் செய்யறாங்க. ஸோ இவங்க நீங்க எப்படி டயக்னோஸ் பண்ணுவீங்க சொல்லுங்க? நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ்ல ஏர்லி டயக்னோஸ் பண்ணிடலாம்னு சொல்றீங்க. இதுதான் இப்ப காமனான டிசார்டர், இது ரெண்டும் தான். ஸோ இந்த டிசார்டருக்கு நீங்க எப்படி வந்து நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ் பண்ணுவீங்க மிஸ் விஜயலட்சுமி? எஸ், அப்சல்யூட்லி எஸ்ங்கிற டீம் பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஐ வுட் லைக் டு ஆட் ஆன் ஹியர். நிதர்ஷன் 2 கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ப்ரிடாமினண்டா இருக்கிற கரண்ட் இதுல ப்ரிடாமினண்டா இருக்கிற 2 மெட்டபாலிக் டிசார்டர், ஒன் இஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன், அனதர் ஒன் இஸ் டயபெட்டிஸ் மெல்லிட்டஸ். இது ரெண்டுமே ஒரு மாதிரி ட்வின்ஸ் மாதிரி, ஒன்னு இருந்தா கண்டிப்பா இன்னொன்னு இருக்கும். ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்கான்னு போனா உங்களுக்கு டயபெட்டிக் ஹிஸ்டரி இருக்கான்னு கேக்குறாங்க. ஈவென்ச்சுவலி டயபெட்டிஸ் இருக்குன்னு பாக்குறப்ப உங்களுக்கு ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்குதானே அப்படின்னு கேக்குறாங்க. இல்லைன்னா ஆச்சரியமா பாக்குறவங்களும் இருக்காங்க. ஸோ நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ்னு பாக்குறப்ப வி ரிலே ஆன் 2 திங்ஸ். ஒன் இஸ் ப்ரிவென்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்லையும் பாக்குறோம், தெரபியூட்டிக் ஆஸ்பெக்ட்லையும் பாக்குறோம். ஸோ ஐ கெஸ் நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ் இன் ப்ரிவென்டிவ் ஆஸ்பெக்ட் நம்ம பாக்குறப்ப இவங்க எய்தர் டயபெட்டிஸ் ஆஃப் ஹைப்பர் டென்ஷனுக்கு ப்ரோன் ஆகலாம் அப்படின்னு நேச்சுரோபதி டாக்டர்ஸா ஒரு ஹெல்த் அட்வொகேட்டர்ஸா நம்மளால பார்க்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். Since absolutely yes team is not able to speak on, I'm speaking on behalf of them. If absolutely yes team is willing to add on anything, kindly please do. Yes, Vignesh has raised his hand. Over to him. மிஸ்டர் நிதர்சன் என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா, அது வந்து Vignesh, your mic is being mute. ஹலோ. மிஸ்டர் நிதர்சன் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டார், ஹைப்பர் டென்ஷனை எப்படி நேச்சுரோபதியில் டயக்னோஸ் பண்ணுவீங்க? சரி, அவர் மாடர்ன் டயக்னாஸ்டிக் மெத்தட்ஸை யூஸ் பண்ணி எப்படி ரூட் காஸ் ஆஃப் த ஹைப்பர் டென்ஷன் அவர் கண்டுபிடிப்பார்? நான் திருப்பி கேள்வி கேட்குறேன். நேச்சுரோபதி சிஸ்டமே வந்து நம்ம வந்து ரூட் காஸ் ஆஃப் த டிசீஸை தான் நம்ம கியூர் பண்ணணும். ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்குங்கிறத தான் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். பட் ஹைப்பர் டென்ஷன் வந்ததுக்கான ரீசன் என்ன அப்படிங்கிறத அவர் எப்படி கண்டுபிடிப்பார்? மாடர்ன் டயக்னாஸ்டிக்ல அதனால அவருக்கு முடியுமா? அது நான் கேள்வி கேட்குறேன். ஸோ ரொம்ப கேள்விகளாவே போயிட்டு இருக்கு இந்த செஷன். ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இங்க பேச அந்த தலைப்பு எல்லாரும் மறந்துட்டோம்ப்பா. ஸோ நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட் ஓகேங்களா, கான்செப்ட் பாருங்க. நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ் அப்சல்யூட்லி எஸ்ஸா இல்லை ரிலேட்டிவ்லி நோவா? ஓகேங்களா. ப்ரிவென்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ல இங்க யாரும் பேச வரல. ஓகேங்களா. ஸோ தலைப்பு நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட் எதுக்காக நம்ம கொடுக்க போறோம்? டிசார்டர் வந்தனால தானே ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க போறோம். ப்ரிவென்டிவ்க்கு எதுக்கு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க போறோம்? ஸோ கான்செப்ட் புரிஞ்சிருச்சா இப்ப எல்லாருக்கும்? ஸோ லைக் அதான் ட்ரீட்மெண்ட் ஏதோ டிசார்டர் டிசீஸ் வந்ததுக்கு தான் கொடுக்க போறோம். அங்க வந்து நமக்கு தலைக்கு இப்படி கொடுத்துருக்கலாம்ல, நேச்சுரோபதி ப்ரிவென்ஷனுக்கும் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கும் எது பெஸ்ட்னு அவங்க கொடுத்திருந்தா இவ்வளவு நேரம் வந்து விஜயலட்சுமியும் விக்னேஷும் பேசுறது கரெக்ட்னு நம்ம சொல்லியிருக்கலாம். ஸோ நமக்கு தலைப்பே என்ன? ஸோ ட்ரீட்மெண்ட், நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு எது முக்கியம்? ஸோ இந்த டயக்னோசிஸ் முக்கியம் அப்படின்னு நம்ம கன்ஃபர்மேஷன் டயக்னோசிஸ் இருந்தால் தானே நம்மளால ட்ரீட் பண்ண முடியும். அதுதான் மீன் பண்ணுவோம். ஸோ ஹைப்பர் டென்ஷனுக்கு வந்து ஒரு கொஸ்டின் நான் கேட்டேன், திருப்பி எனக்கு கேட்டாரு, மறுபடியும் நான் கேட்டேன், திருப்பி எனக்கு கேட்கறாரு. எனக்கு அந்த விஷயம் புரியல. ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்கு. ஸோ ரூட் காஸ் நம்ம பாருங்களேன், நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ரூட் காஸ் கேட்காம கொடுக்க போறது இல்லை, அதுல எந்த ஒரு டவுட்டுமே இல்லை.
ஈவன் அதுல இல்ல சில அலோபதியுமே நம்ம வந்து ரூட் காஸ் கேட்டு தான் சில விஷயங்களுக்கு இல்லாம இருக்கலாம். டயபெட்டிஸ்க்கு வந்து அவங்க நம்ம பேசுறது நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு, மாடர்ன் ட்ரீட்மெண்ட் மாடர்ன் மெடிசன் ட்ரீட்மெண்ட் பத்தி நம்ம பேசல, மாடர்ன் டயக்னோசிஸ் பத்தி தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறோம். விக்னேஷும் விஜயலட்சுமி திரும்ப அதுக்குள்ள போறாங்க. ஸோ என்ன அப்படின்னா ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்கு, ஸோ டயபெட்டிஸ் மெல்டிஸ் இருக்கு, ரெண்டுத்துக்குமே ரூட் காஸ் கேட்காம நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க போகுது இல்லை நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட். கன்ஃபர்மேஷன் எதுங்கிறத நம்ம கேட்கறோம். ஸோ ஒரு பிபி லெவல் ஈவன் தோ நேச்சுரோபதி ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆன எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் நம்ம பிபி மானிட்டர் ரெகுலரா பண்ணிட்டு தானே இருக்கிறோம். மார்னிங் ஈவினிங் எந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல பிபி மானிட்டர் பண்ணாம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க சொல்லுங்க? ஸோ பிபி நம்ம மானிட்டர் பண்ணதான் செய்யறோம், எல்லா நேச்சுரோபதி ஹாஸ்பிட்டலும் அது இருக்கதான் செய்யுது. ஸோ இன்ன வரைக்கும் என்ன நம்ம டயக்னோஸ் பண்றோம் சொல்லுங்க? ஸோ கன்ஃபர்மேஷனுக்காகவும் சரி நம்ம வந்து பிபி அப்பரேட்டஸ் யூஸ் பண்ணதான் செய்யறோம். ஸோ நேச்சுரோபதியில வந்து எந்த வகையிலுமே நம்ம வந்து ஹைப்பர் டென்ஷனை வந்து நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ்க்கு வச்சு நம்ம பண்றது இல்லை. இன்னொன்னு ஃபைனலா கன்க்ளூட் பண்ண வர்றது என்ன அப்படின்னா, நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ் இன்னும் வளரணும், இன்னும் அப்டேட் ஆகணும், இன்னும் நல்ல வளர்ச்சி கொடுக்கணும், இன்னும் ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணுமே தவிர்த்து இந்த மாதிரி கொஸ்டின் அண்ட் கொஸ்டினாவே கேட்டுட்டு இருந்தா பதில் கிடைக்காம போயிடும். ஸோ ஃபைனலா என்ன சொல்ல வரேன்னா ரிலேட்டிவ்லி நோ. ஸோ நமக்கு கன்ஃபர்மேஷன் வேணும் சில விஷயங்களுக்கு அப்படிங்கிறப்போ நம்ம மாடர்ன் டயக்னோசிஸ் யூஸ் பண்ணி நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுத்து நேச்சுரோபதி அழகா வளர்க்கலாமே தவிர்த்து இந்த மாதிரி கொஸ்டினா கேட்டு இருந்தா பதில் வராது. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச விக்னேஷ்க்கு அவரோட ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கணும். I want to add on again. நம்ம இப்ப எசென்ஷியல் அப்படிங்கறத தாண்டி அக்யூரசி கன்ஃபர்மேஷன் போயிட்டு இருக்கோம். எசென்ஷியல் இன் சென்ஸ், சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிட்னி ஸ்டோன் நம்ம சிஸ்டம் ஆஃப் டொமைன்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் அன் அக்குமுலேஷன் ஆஃப் ஃபாரின் மேட்டர். அந்த ஃபாரின் மேட்டர் ஸ்டோன் ஃபார்ம்ல நம்ம பாடியில இருக்கு. ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப அந்த ஸ்டோன் ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்கு நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ் இட் செல்ஃப் சஃபிஷியண்டா இல்ல we have to rely on other domains of diagnosis அப்படிங்கறத we have to speak on over here. Again கொஞ்சம் டைலூட் ஆயிடுச்சு டாபிக், கன்ஃபர்மேஷன் அக்யூரசி அப்படின்ட்டு. பட் ஏதாவது ஒரு டிசீஸ் கூட நீங்க எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டு நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ் இஸ் எசென்ஷியல் ஆர் நாட், அவங்க பேசின மாதிரி ரூட் காஸ் ஆஃப் டிசீஸ் டயக்னோஸ் பண்றதுக்கு நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ் எசென்ஷியல் அப்படின்னு சொன்னாங்க. வெரஸ் ரிலேட்டிவ்லி நோங்கிற டீம் இல்லைங்க கம்பேரிட்டிவா அதர் டொமைன்ஸ் இன் ஜென்ரல் மாடர்ன் மெடிசன் அசிஸ்டே போதும் வித் மினிமல் இன்வெஷன் ஆஃப் நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ் அப்படின்னாங்க. ஸோ 4 ஸ்பீக்கர்ஸுமே டேக் அ சான்ஸ் இந்த டாபிக்ல. லைக் அகெயின் ஐ வாண்ட் டு ஹைலைட் ஓவர் ஹியர் எசென்ஷியல். டஸ் நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட்? ஆப்வியஸ்லி ட்ரீட்மெண்ட்னு பாக்குறப்ப we are going to improve the eliminatory channels, namely like airway, lungs, skin, urine and bowel movements. So any form of accumulation ஆல தான் பாடியில டிசீஸ் வருது. ஸோ அந்த டிசீஸை ஹீலிங் கிரைசிஸ் மூலமா டிசீஸ் கிரைசிஸ் மூலமா நம்மளுக்கு தெரியுது. ஆஸ் அ பிசிஷியனா ஹீலிங் கிரைசிஸ் மூலமா நம்ம அதை ஹீல் பண்றோம். ஸோ அப்படி பண்றப்ப எதர் இந்த டிசீஸ் கிரைசிஸ் ஆர் ஹீலிங் கிரைசிஸ்ல நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் ஆகுதா? லைக் அதை வச்சு மட்டுமே நம்மளால பண்ண முடியுமா? இல்ல இல்ல குரோமோ டயக்னோசிஸ் வச்சோ இல்ல ஐரிஸ் டயக்னோசிஸ் வச்சோ நம்மளால டயக்னோசிஸ் பண்ண முடியும். அது வந்து யாராலையுமே நோன்னு சொல்லிட முடியாது. பட் சிஸ்டம் இஸ் இம்ப்ரூவ். பண்ணவே முடியாதுன்னா அப்போ முன்னாடி இருந்த காலத்துலலாம் அப்ப எப்படி அவங்க வந்து ஒரு நேச்சுரல் லைஃப் லீட் பண்ணாங்க? we consistently say that we are going back to the nature and still we are going in front of the clinical experiments, still we are going to the allopathy. அந்த டயக்னோஸ்டிக் மெத்தட்ஸ் நம்ம அலோபதியை நம்பி போக பிளட் டெஸ்டட், யூரின் டெஸ்டட், அந்த எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனடு, அந்த ஸ்கேனடு, இந்த ஸ்கேனடுன்னு ஒரு டிசீசஸ். அப்போ வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ்? ரெண்டு பேரும் டாக்டர் ஆகி நான் பார்க்கதான் போறேன். நீங்க எந்த ரிப்போர்ட்டும் வாங்காம எந்த ரிப்போர்ட்டும் கொடுக்காம நீங்க எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் பண்றீங்க நானும் பாக்குறேன். சோ இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். விஜயலட்சுமி வந்து ஒரு அழகான விஷயம் சொன்னாங்க. இயற்கை எவ்வளவு அழகுன்னு பாருங்களேன். மனுஷங்க நம்ம இந்த உலகத்துக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி எந்த தப்பும் இல்லைல்ல, இதுல எந்த டவுட் இருந்தா அதே மாதிரி தாங்க மிஸ் விஜயலட்சுமி சொன்னாங்க. பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி, ஒரு 20 வருஷங்கள் முன்னாடி போகலாம். அப்பெல்லாம் வந்து எப்படி வந்து டயக்னோஸ் பண்ணாங்க நேச்சுரல்? அப்பெல்லாம் இந்த மாடர்ன் டயக்னோசிஸ் இல்லையே. ஸோ இங்க அவங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கதான் அவங்க இந்த விஷயம் சொல்லியிருக்கணும். அடுத்த நிதர்சனம் என்ன கேட்க வராதுன்னு எனக்கு தெரியும். அப்படிங்கிற விஷயத்த இங்க அவங்க சொல்லியிருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். 20-30 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து யாருக்கும் பெரும்பாலான அளவுக்கு நோய்கள் இல்லை. ஓகேங்களா? நம்ம எந்த சர்வைலன்ஸ் எடுத்து பார்த்தாலுமே நமக்கே தெரியும். ஸோ எந்த நோய்களும் அந்த அளவுக்கு கிடையாது. டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ்
இப்போ கரண்ட் 20 இயர்ஸா தான் இருக்குதே தவிர அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் அந்த மாதிரி கிடையாது. ஸோ ஊருக்கு ஒரு டயபெட்டிஸ் மெல்டஸ் பேஷண்ட் தான் அப்போ இருப்பாங்க எங்க அப்பா காலத்துல. ஸோ அவர் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இந்த விஷயம். இன்னைக்கு ஊருக்கு ஒர்க் டிசார்டர் இருக்கு, டிசீஸ் இருக்கு, டியூ டு லைஃப் ஸ்டைல் டிசார்டர், டியூ டு இம்ப்ராப்பர் டயட், இந்த மாதிரி எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் இருக்கு. இம்ப்ராப்பர் எக்ஸசைஸ், செடன்டரி லைஃப் ஸ்டைல், எவ்வளவோ இஷ்யூஸ் இருக்குது. ஸோ நம்மளுடைய ஒரு வார்த்தை சொன்னல, ஸோ இயற்கை மனிதனுக்கு தேவையான உணவு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஊசிங்கிற மாடர்ன் டயக்னோசிஸும் நூலும் வந்து நமக்கு தேவைப்படுது. ஸோ இதை வச்சுதான் மாடர்ன் டயக்னோசிஸ் ஊசியாகவும் அந்த நூல் வந்து நம்ம நேச்சுரல் ட்ரீட்மெண்ட்டாகவும் வச்சுக்கிட்டாதான் நம்மளால அழகான ஒரு ஹெல்த்தியான, லைக் அந்த துணின்னு சொல்றோம், ஸோ அழகான அந்த ஹெல்த்தியான ஒரு வெல்பீனை கொடுக்க முடியுமே தவிர மற்றபடி எதுவும் கிடையாது. So thank you so much again and again and again. Over to Vignesh. இப்போ நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட் டயக்னோசிஸ் இஸ் எசென்சியல் ஃபார் தி நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்சல்யூட்லி எஸ். ஏன்னா நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ் இல்லாமல் நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் டிஃபிகல்ட் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். எஃபெக்டிவ் நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ் அப்படிங்கிறது அப்சல்யூட்லி எஸ். நம்ம வெறும் நம்ம மாடர்ன் ரிப்போர்ட்ஸை மட்டும் வச்சுட்டு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியாது. ஸோ நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ் வந்து இஸ் வெரி எசென்சியல். Ms. Vijayalakshmi, do you want to add on anything? Yes, ma'am. Like, okay, ma'am. ஸோ எல்லாருமே சொன்ன மாதிரி ஒரு நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஊசி மாதிரி நேச்சுரோபதிக் டயக்னோஸ்டிக் மெத்தட்ஸ் இருந்தாலும் நூல் மாதிரி வந்து மாடர்ன் மெடிசன் வந்து டயக்னோஸ்டிக் மெத்தட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிதர்சன் சொல்லியிருந்தாங்க. ஓகே, நான் அதை அக்ரி பண்ணிக்கிறேன். பட் என்னோட ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தாக்கா, டிசீஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது அடுத்த பட்சமா இருந்தாலும், அதை டயக்னோசிஸ் பண்றது அடுத்த பட்சமா இருந்தாலும் சரி, இந்த மேஜர் ரூல் ஆஃப் நேச்சுரோபதின்னு பார்த்தாக்கா டிசீஸ் வராம ப்ரிவென்ட் பண்றது தான். ஸோ அப்படி ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்குன்னே சில பல ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் நம்ம இப்ப கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். நார்மலா வந்து யோகா பண்ணுங்க, ப்ராப்பரான டயட் எடுத்துக்கோங்க, சன் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுங்க, நிறைய தண்ணி குடிங்க, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து நார்மலா ஒரு டே டு டே லைஃப்ல வந்து எல்லாரும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு ரூல். அந்த ரூலே இப்ப ட்ரீட்மெண்டா மாறிடுச்சு. ஸோ அந்த ஸ்டேட்ல தான் நம்ம இருக்கோம். ஸோ நவ் இப்ப டயக்னோஸ்டிக் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் அடுத்த சிஸ்டமோட டயக்னோஸ்டிக் மெத்தட்ஸ் மாடர்ன் மெடிசனை நம்ம யூஸ் பண்றோம்ன்றது அந்த விஷயம் மாறி நெக்ஸ்ட் வந்து மாடர்ன் மெடிசனோட ட்ரீட்மெண்ட்ஸே நம்ம கொடுக்குற அந்த ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு கூட வரலாம். ஸோ நான் என்ன சொல்றேன்னா, நேச்சுரோபதிக் ட்ரீட்மெண்ட் நீங்க கொடுக்கறது நம்ம கொடுக்கறதுக்கு ஓகே. அவர் ஒரு கொஸ்டின் வேற கேட்டிருந்தாரு, இதுல நீங்க 2 பேரும் டாக்டர் ஆகிட்டு கண்டிப்பா எந்த விதமான கேஸ் ரிப்போர்ட்டையும் சரி இல்ல எந்த விதமான டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்டையும் சரி பார்க்காம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறீங்களா? ஸோ தட்ஸ் வை வி ஆர் ஹியர்ல. நான் வந்து மேக்சிமம் ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்க்கோ இல்ல அதர் ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு குரூஷியலான டிசீஸ்க்கு வந்து நான் வந்து இந்த மாதிரி வந்து எந்த விதமான டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்ஸையும் பார்க்க மாட்டேன்னு நான் சொல்லலை. ஸோ ஐ வில் அஷ்யூர் தட் அந்த மாதிரி டெஸ்ட் எடுங்க சொல்லிட்டு. பட் ட்ரீட்மெண்ட்னு ஒன்று இருக்கும்பொழுது, ஒரு டிசீஸ்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் நம்மளால கொடுக்கும்பொழுது அந்த டிசீஸோட அனலைசிஸ் ஆர் டயக்னோசிஸ் ஏன் நம்மளால பண்ண முடியாது? ஓகே, ஐ அக்ரி வித் தட். டயக்னோஸ்டிக் மெத்தட்ஸ்ல தப்பு இல்லை. நம்ம டயக்னோஸ்டிக் மெத்தட்ஸ் எந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்றோம் அப்படிங்கறதால தான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு விஷயம் இருக்கு. ஸோ டயக்னோஸ்டிக் மெத்தட்ஸ் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ற விதம் மேபி வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கலாம். ஸோ அந்த டயக்னோஸ்டிக் மெத்தட்ஸ் வச்சு எந்த டிசீஸுமே டயக்னோசிஸ் பண்ண முடியாது, ஆர் அதோட ஸ்டேஜஸ் டயக்னோசிஸ் பண்ண முடியாதுன்னு யாராலையுமே சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் அந்த காலத்திலேயே வந்து ஓகே பெனடிக் லெஸ்டா இருக்கட்டும், ஹென்லி லின்லாரா இருக்கட்டும், யாரா இருந்தாலும் சரி, அந்த காலத்துல அவங்க இந்த மாதிரி டயக்னோசிஸ் பண்ணும் பொழுது இந்த காலத்துல எவ்வளவு சயின்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டே வருது, நிறைய நேச்சுரோபதிஸ் புதுசா வெளில ப்ளூம் ஆயிட்டே வராங்க. ஸோ வி கேன் இம்ப்ரூவ் த சிஸ்டம் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் த டயக்னோஸ்டிக் மெத்தட்ஸையும் நம்மளால இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும்ல. நான் நீங்க சொல்ற ஒரு பர்டிகுலர் டிசீஸ் பார்த்தா டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ், ஹைப்பர் டென்ஷன், கேன்சர், இந்த மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட், இந்த மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ்க்கு வந்து என்னால வந்து டயக்னோசிஸ் பண்ண முடியாது, அதுக்கு வேணா ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நான் கொடுக்கலாம், டயக்னோசிஸ் பண்ண முடியாது. ஒரு உயிரை கொல்லக்கூடிய ஒரு நார்மலான ஒரு டிசீஸ், 10ல் 9 பேருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு டிசீஸை ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது நம்மளால ஏன் டயக்னோசிஸ் அதை பண்ண முடியாது? So that's what my question is. Maybe system is not
அந்த டயக்னோஸ்டிக் மெத்தட்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகாம இருக்கலாம். அதை இம்ப்ரூவ் பண்றது தானே நம்மளோட வேலை. ஸோ நான் ஒரு 50% டயக்னோசிஸ் பண்ற ஒரு ஸ்டேட்ல இருக்கும்பொழுது அதை ஒரு 100% ரிசல்ட் கொடுக்குற மாதிரி நம்மளால சேஞ்சஸ் பண்ண முடியுமே. லைஃப் ஸ்டைல சேஞ்சஸ் நம்ம கொண்டு வர ஆரம்பிச்சோன்னா, நம்ம சாப்பிடுற ஃபுட்ல சேஞ்சஸை கொண்டு தான் ஹெல்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். ஸோ இது ரெண்டுத்துல எந்த சேஞ்சஸ் நடந்தாலும், இல்ல நேச்சுரோபதிக் ட்ரீட்மெண்ட், ஐ மீன் நேச்சுரோபதிக் நேச்சுரோபதிக் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு டயக்னோஸ்டிக் மெத்தட்ஸ் வேணாம் அப்படின்னா, இல்ல மாடர்ன் டயக்னோஸ்டிக் மெத்தட்ஸ் மட்டும் போகுதுன்னா, இட் இஸ் நாட் இட் இஸ் நாட் கரெக்ட் ஃபார் தி ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் நேச்சுரோபதிக் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு கண்டிப்பா நேச்சுரோபதிக் டயக்னோஸ்டிக் மெத்தட்ஸ் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லி கன்க்ளூட் பண்றேன். தேங்க்யூ. ஸோ ஃபைனலாக நானும் சொல்றேன், விஜயலட்சுமிக்கு மறுபடியும் ஒரு ஹேட்ஸ் ஆஃப். அவங்களே ஒத்துக்கிட்டாங்க ஒரு விஷயத்த. மேபி நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ் இன்னும் வளரலன்னு சொல்லலாமே தவிர, ஆக மொத்தம் அப்படி பேசி இப்படி பேசி கடைசியில அவங்களே ஒரு எண்டுக்கு வந்துட்டாங்க. அவங்க டாபிக் பேசாம இப்படி மாத்திருக்கலாம். ஏன் நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு நேச்சுரோபதி அப்சல்யூட்லி எஸ், ஏன் அது ரிலேட்டிவ்லி நோ அப்படின்னு சொல்லலாம்ல அப்படிங்கிற அளவுக்கு அவங்க வந்துட்டாங்க. ஸோ அவங்களே எதிர்த்தரப்பினரே என்ன கன்க்ளூட் பண்ண வராங்க அப்படின்னா, இன்னும் நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ் வளரல, சிஸ்டம் இன்னும் வளருது, நாம இன்னும் பெருசா இது பண்ணல அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க, தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ அவங்க என்ன கன்க்ளூட் பண்ண வந்தாங்க இப்ப நானே சொல்லிட்டேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். எஸ், ஐ வாண்ட் ஆட் ஆன் சம்திங். டாபிக்கை விட்டு இன்னுமே நீங்க கொஞ்சம் டைல்யூட் ஆயிட்டு இருக்கிறீங்க. இட் இஸ் எசென்சியல். அதாவது நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ் எசென்சியலா இல்ல தேவை கிடையாதா? மாடர்ன் டயக்னோசிஸ் வச்சே ட்ரீட் பண்ணிடலாமா? டயபெட்டிஸே எல்லாரும் பேசினால நான் அதையே எக்ஸாம்பிளா கொடுக்க ஆசைப்படுறேன். பிளட் ரிப்போர்ட்ஸ் எடுக்கிறீங்க, எடுத்துட்டு யூ கோயிங் ஃபார் ட்ரீட்மெண்ட், கரெக்டுங்களா? நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறீங்க, ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் டயட் தெரப்பி, யோகா, யுவர் ஓன் தெரப்பிஸ். ஆஸ் எ டாக்டர், ஈச் அண்ட் எவ்ரி இண்டிவிஜுவலுக்கு டாக்டர்ஸை பொறுத்து மாறும், ஆமா தானே? சோ இந்த லேப் ரிப்போர்ட்ஸ் மட்டும் வச்சு வி கேன் ட்ரீட்டா, இல்ல ஐரி டயக்னோசிஸ், பல்ஸ் டயக்னோசிஸ், ஃபேஷியல் டயக்னோசிஸ், ஆல் தோஸ் என்கம்பரன்ஸ், ட்ரீம் அனாலிசிஸ், இது எல்லாமே தேவையா இல்லையான்னா டாபிக். ஸோ ஐ வாண்ட் யூ டு ஸ்பீக் ஆன் தட் திங், பாயிண்ட் நம்பர் 1. அண்ட் பாயிண்ட் நம்பர் 2, விஜயலட்சுமி சொன்ன மாதிரி லைக் தே ஹவ் அக்செப்டட் இட். இன்னும் அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு வளரல, பட் நம்ம டயக்னோசிஸ் எசென்ஷியல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்சல்யூட்லி எஸ்ங்கிற டீம். இப்போ ஒரு இன்கியூரபிள் டயபெட்டிஸ் இஸ் ரிவர்சபிள் அப்படின்னு நம்ம நேச்சுரோபதி அண்ட் இன் ஜெனரல் ஆயுஷ் வெஸ்டர்ன் பிராக்டிஸ்ல மட்டும்தான் சொல்லியிருக்காங்க. when you speak on allopathy, it is manageable, not reversible. ஸோ ஒரு மேனேஜபிளான டிசீஸை நம்மளால ரிவர்ட் பண்ண முடியுங்கிற பட்சத்துல நம்ம டயக்னோசிஸும் அந்த அளவு பவர்ஃபுல் தானே. நான் இன்வாசிவா எந்த ஒரு எக்ஸ்ரேஸ் ஆர் எனி கைண்ட் ஆஃப் ரேடியாலஜிக்கல் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் இல்லாம ஒன் அண்ட் ஒன்லி த பிசிஷியன் இஸ் சவுண்ட் இனஃப் இன் நாலேஜ், அது மூலமா மட்டும் நம்மளால அக்யூரேட்டா கண்டுபிடிக்க முடியும் தானே அப்படின்னு அப்சல்யூட்லி எஸ்ங்கிற டீம் கொஸ்டின் பண்றாங்க. டு நிதர்ஷன் அண்ட் அக்ஷய், எஸ் ப்ளீஸ் ப்ரொசீட். மேம் நான் பேசுறேன் மேம். இங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா வந்துட்டு நம்ம இங்க மெயினா நான் ஒண்ணு நோட்டீஸ் பண்ணது என்னன்னா, எல்லாருமே அலோபதி வந்துட்டு உள்ள கொண்டு வரீங்க. நம்ம அலோபதி சிஸ்டம் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுக்க போறது இல்லை. நம்ம நேச்சுரோபதி சிஸ்டம் மட்டும்தான் ஃபுல்லா எசென்ஷியலா யூஸ் பண்ண போறோம். நாங்க என்ன பண்ண போறோம்னா வந்துட்டு நேச்சுரோபதி டயக்னோஸ்டிக் மெத்தட்ஸ், சாரி ஒரு நிமிஷம். Yes, Nidarshan. Meantime, if you want to add on, kindly please proceed. ஸோ எஸ், ஸோ என்ன அப்படின்னா, நீங்க சொன்னீங்க இந்த மாதிரி இந்த ரிப்போர்ட்ஸ் வச்சு நம்மளால கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு. இப்போ கரண்ட் சுச்சுவேஷன் என்ன இருக்கு அப்படின்னா, ஒரு நம்ம வந்து ப்ராக்டிக்கலா பேசுவோமே. இப்போ ஒரு டயபெட்டிஸ் மெல்டஸ் பேஷண்ட் வராங்க, அவங்களுக்கு நம்ம வந்து எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணியாச்சு, பிளட் ரிப்போர்ட், HbA1c, அது இது எல்லாம் நம்ம பார்த்தாச்சு. ஓகே, ஹி இஸ் சஃபரிங் ஆஃப் டயபெட்டிஸ் மெல்டஸ், மெட்டபாலிக் டிஸார்டர்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு. ஸோ நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட் அது ரிவர்ட் பேக் பண்ண முடியும், அதுல எந்த டவுட்டும் கிடையாது. ஸோ நம்ம அப்படி பண்ணிட்டோம், ஓகேங்களா? இப்போ வரப்போ இந்த டயக்னோசிஸை வச்சு அது எசென்ஷியலா இல்லையாங்கிற தவிர்த்து, அது நம்ம வந்து லைக் இதையும் நம்ம வந்து ஒரு இது வச்சு லைக் இந்த மாடர்ன் டயக்னோசிஸோட ரிப்போர்ட்டை வச்சு நம்ம வந்து கண்ணில் ஐரிஸ் பார்க்குறோம், ஸோ இருக்கான்னு செக் பண்றோம். முதல்ல அது எப்படி நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணுவோம், நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ்ல எப்படி பண்ணுவோம்?
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அது ஓகேங்களா. ஸோ செகண்டரி என்னன்னா, இப்போ அவங்களுக்கு கியூர் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ மறுபடியும் அவங்களை ரிப்போர்ட் எடுக்க சொல்றோம். ஸோ பார்க்குறோம். ஸோ கியூர் ஆயிட்டாங்க. ஸோ இனி அவங்களுக்கு எப்படி அதை மெயின்டைன் பண்ணணுமோ அதை நம்ம அவங்க லைஃப் ஸ்டைலை மெயின்டைன் பண்ணிக்க சொல்லிக்கிறோம். ஓகேங்களா. ஸோ இதோட சரி, இதுவும் நம்ம எது வச்சு சொல்றோம், உங்களுக்கு இது இருந்தது HbA1c இந்த லெவல்ல, இப்போ உங்களுக்கு இந்த லெவல் இருக்கு, ஸோ யூ ஆர் கம்ப்ளீட்லி ரிட் ஆஃப் தி ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி கன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துறோம். ஸோ இதுக்கு என்ன எசென்ஷியல் தேவை, உங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் சரியாயிடுச்சு அப்படின்னு எந்த எசென்ஷியலை வச்சு நம்ம சொல்றோம். ஸோ அதுக்கு எசென்ஷியலா இது தேவைப்படுது. மாடர்ன் டயக்னோசிஸோட ரிப்போர்ட்ஸ் பேசுது அதை பத்தி. ஸோ அதுதான் நான் கன்க்ளூட் பண்ண வரேன். தேங்க்யூ மேம். நான் ஆட் ஆன் பண்றேன். ஸோ நான் என்ன சொல்ல வந்தேங்கிறது கரெக்டா என்னோட கோ பார்ட்டிசிபென்ட் நிதர்ஷன் அவர்களும் சொன்னாங்க. ஸோ மெயினா இங்க நான் என்ன பார்த்தேன்னா, எல்லாருமே நம்ம அலோபதிங்கிறதுல அந்த ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம வந்துட்டு இங்க கொடுக்க கிடையாது. அதுல யூஸ் பண்ணி எடுக்கக்கூடிய டயக்னாஸ்டிக் மெத்தட்ஸ், அதாவது அதை யூஸ் பண்ணி அதுல வரக்கூடிய ரிப்போர்ட்ஸ் அண்ட் டேட்டாஸை வந்துட்டு நம்ம கலெக்ட் பண்ணி அதை வச்சு நம்ம இதுல ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்க போறோம். ஸோ அதுதான் ஒரு எசென்ஷியல் பார்ட்டா இங்க மேஜர் ரோல் பிளே பண்ணுது அப்படிங்கறது நான் சொல்ல வரேன். மிஸ்டர் நிதர்சன் வந்து சொன்னாரு கன்ஃபர்மேட்டரியில தான் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னு. நம்ம பேசுறது வந்து நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். அண்ட் தென் டயபெட்டிஸை பத்தி சொல்லும்போது அது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைஃப் ஸ்டைல் டிசார்டர். ஸோ அப்போ நம்ம வந்து லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் பண்றது மூலமா தான் அதுக்கான கியூரை கொடுக்க முடியும். ஸோ அப்போ வந்து ஜஸ்ட் நம்ம ரிப்போர்ட்டை மட்டும் வச்சுட்டு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரிஸ்கிரைப் எதுவும் பண்ண முடியாது. ஸோ அவங்க லைஃப் ஸ்டைலை பற்றி பர்சனல் ஹிஸ்ட்ரி தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் நம்ம வந்து லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது டயபெட்டிஸ் ஹெல்த்தஸ்க்கான கம்ப்ளீட் கியூர் கொடுக்க முடியாட்டினாலும் சப்போர்ட் நம்மளால நேச்சுரோபதியில் கொடுக்க முடியும். ஓகே, 4 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸுமே நல்லா பேசி முடிச்சிருக்காங்க. பிஃபோர் வி கன்க்ளூட், மறுபடியும் நம்ம கிட்ட டயபெட்டிஸ் மெல்டஸே அகைன் எடுத்துக்கலாமே. லேப் ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்கு. அந்த லேப் ரிப்போர்ட்ஸ் வச்சு நம்ம நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் கொடுத்தா ட்ரீட்மெண்ட் நடக்கும். ஆப்வியஸ்லி இட் ஹேப்பன்ஸ், கியூரேட்டிவ் நடக்கும் தான். இந்த டயக்னோசிஸ், லேப் இன்வெஸ்டிகேஷன் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரோட்டோகால் இது மட்டும் போதுமா, இல்ல naturopathy diagnosis in the way of area diagnosis, spatial diagnosis, all the rest of diagnosis தேவையா இல்லையா? It is the topic. Modern கிடையாது. You can go for other AYUSH domains of diagnosis also. Prakriti diagnosis இருக்கும், when you take for Ayurvedic, and ஒவ்வொரு சிஸ்டம்லயும் உங்களுக்கு வேற diagnosis இருக்கும். So either of that, அந்த டயக்னோசிஸ் வச்சு மட்டுமே நீங்க ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார்முலேட் பண்ணிடுறீங்களா, இல்ல நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ் இஸ் எசென்ஷியலா? என்னதான் லேப் ரிப்போர்ட்ஸ் கன்ஃபர்மேட்டரி, நீங்க சொன்ன மாதிரி அக்யூரசி என்ன ஸ்டேஜ்ல இருக்கு, இஸ் இட் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் லைக் HbA1c யூ கேன் see 3 months ஆவரேஜ். ஆப்வியஸ்லி அந்த இது நம்ம நேச்சுரோபதியில பார்க்க முடியுமாங்கிறது குவெஸ்டின் மார்க் தான். நான் முன்னாடி மென்ஷன் பண்ணியிருந்த மாதிரி ஒன்லி பை தி சவுண்ட் நாலேஜ் ஆஃப் தி பிசிஷியன் அண்ட் த்ரூ கிளினிக்கல் எக்ஸ்போஷர் அவங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் கிடைச்சிருக்குமே தவிர மற்றபடி இட் இஸ் அகைன் a question mark. ஸோ இப்ப எல்லா ரிப்போர்ட்ஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் இருக்கு, ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரோட்டோகாலும் நம்மளுக்கு வித் பிராக்டிஸ் நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம படிச்சிருக்கனால நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த 2 இதுல இன்னும் டு ஆட் ஆன் நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ் எசென்ஷியலா இல்லையா அப்படின்னு have a chance. 4 of you also kindly do conclude your own talk. ஓகே. ஸோ முன்ன சொன்னதே தான் இப்பயும் திரும்ப சொல்ல போறேன். இப்போ நம்ம கிட்ட ஒரு ஃபேட் லைக் வந்து அவங்க ஒபேஸா இருக்காங்க. ஸோ வந்து நான் சொன்னதான் முன்ன ஒரு தைராய்டு பேஷண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பேசினப்போ, ஸோ அதே பேஷண்ட் தான் இவங்களோட லேப் ரிப்போர்ட்ல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா HbA1c வந்து எலவேட்டடா இருக்கு. ஸோ பாயிண்ட் அதிகமா இருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு பாயிண்ட் அதிகமா இருக்கு. இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், தைராய்டு இருக்கு, டயபெட்டிஸ் இருக்கு, நம்ம என்ன சொல்றோம்னா மாடர்ன் மெடிசன் கொடுத்து அவங்களை சரி பண்றோம், நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து தான் அவங்களை சரி பண்றோம். இப்போ அவங்க சரி ஆயிட்டாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா ரெடியான பிறகு ஒரு 3 months, இது ஒரு 6 months, ஒரு 3 months நம்ம டயட் கொடுத்துருக்கோம். ஓகேங்களா. ஸோ அதை ஃபாலோ பண்றாங்க, அடுத்து அவங்க ரெடி ஆயிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம திரும்ப வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரிப்போர்ட் கலெக்ட் பண்றோம். எப்போ ஒரு 3 months கழிச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வச்சிருக்கேன் ஒரு லைவாவே ஒரு விஷயம் வச்சிருக்கேன்.
ஸோ வந்து இவங்களுக்கு வந்து 6 மந்த்துக்கு முன்னாடி இருந்த HbA1c-க்கும் இப்பயும் வித்தியாசம் இருக்கு. ஸோ இப்போ வச்சிருக்கிற கரண்ட் இது வேணும்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ ஒரு நிமிஷம். ஸோ இது HbA1c. இது வந்து இப்போ இது வந்து 6 மந்த் கழிச்சு எடுத்தது, அதுக்கு முன்னாடி எடுத்தது இல்லை. இதுல பாருங்க 6.4 கொடுத்துருக்கு %. ஸோ 6 to 7 பாயிண்ட் குட் கண்ட்ரோல். ஓகேங்களா? ஸோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா 6 மந்த்துக்கு முன்னாடி இவங்களுக்கு இருந்த வேல்யூ 8 பாயிண்ட் மேல இருந்தது. எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு, பட் ரிப்போர்ட் கையில இல்லை. ஸோ இப்போ கரண்டா இவங்களுக்கு இருக்கிறது 6.4 இருக்கு. ஸோ இப்போ இவங்களுக்கு என்ன பண்ணலாம்? ஓகே, உங்களுக்கு வந்து நல்லா உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் வந்துருச்சு, பரவாயில்ல, உங்களுக்கு நீங்க நல்ல தெரப்பியும் சரி, நீங்க டயட் தெரப்பியும் சரி, யோகாவும் சரி நல்லா ப்ராப்பரா பண்ணனால உங்களுக்கு இந்த சேஞ்ச் வந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ அவங்களுக்கு லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் கொடுத்துட்டோம், கண்ட்ரோல் ஆயிட்டாங்க. இப்போ இதுல வந்து எந்த இஷ்யூ இல்லை. ஓகேங்களா? ஸோ ரிப்போர்ட்டும் காமிச்சாச்சு, ரிப்போர்ட் வச்சு அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இருந்த ரிப்போர்ட்டுக்கும் இப்போ இருக்கிற ரிப்போர்ட்டுக்கும் நல்லாவே அவங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சு, குட் கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, இது ஓகே, இது எசென்ஷியல் ஓகே பண்ணியாச்சு. இப்போ நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ். ஸோ நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ் எசென்ஷியல் அப்படின்னு இந்த இடத்துல இப்போ நம்ம அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தோம், HbA1c அதிகமா இருந்தது, 3 மாசம் 6 மாசம் கழிச்சு பார்த்தோம் இப்படி இருக்குது, நார்மல் ஆயிடுச்சு. இதே விஷயத்த அவங்களுக்கு வந்து டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் இருக்கு, அவங்க அண்டர்கோ ஆயிருக்காங்க அப்படின்னு நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ்ல எப்படி டயக்னோஸ் பண்ணுவாங்க? சரி, அப்படியே பண்ணிட்டாங்க, நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க, மறுபடியும் எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து ரெடி ஆயிட்டாங்க, லைக் அவங்க வந்து ட்ரீட் ஆயிட்டாங்க, ரிவர்ட் பேக் ஆயிட்டாங்க? எப்படி நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ்ல கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க? அது எதிர் தரப்பினர் சொல்லட்டும். தேங்க்யூ ஸோ மச். மேம் நான் ஆட் ஆன் பண்றேன். ஸோ இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மாடர்ன் டயக்னோசிஸ் யூஸ் பண்ணி எடுக்கக்கூடிய ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே இது பண்ணும்போது அக்யூரசி லெவல் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கும். அந்த அக்யூரசி லெவல் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கும் போது நம்ம என்ன பண்றோம்னா அதை வச்சு நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் நம்ம கொடுக்கும்போது அந்த நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு அந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு இன்னும் எஃபெக்டிவா இருக்கு. ஸோ திருப்பியும் என் கோ பார்ட்டிசிபென்ட் சொன்ன மாதிரி ரிவர்ட் பேக் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம திருப்பியும் அந்த மாடர்ன் டயக்னோசிஸ் யூஸ் பண்ணி ரிசல்ட் அதை வச்சுதான் நம்ம அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அது எஃபெக்டிவா இருந்திருக்குங்கிறது தெரியும். ஸோ அது நம்ம அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு பேஷண்ட்க்கு ட்ரீட் பண்ணும் போது அது அவங்களுக்கு இன்னும் எஃபெக்டிவா இருக்கும். ஸோ மாடர்ன் இது வந்துட்டு ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கும் மற்றதை கம்பேர் பண்ணும் போது. எஸ், அப்சல்யூட் ரிலேட்டிவ்லி நோங்கிற டீம் அவங்க வார்த்தை சொல்லிட்டாங்க. அப்சல்யூட்லி எஸ்ங்கிற டீம். Yes, over to Vignesh. Ms. Vijayalakshmi has raised his hand. Over to you. Yeah. So continuous talk again and again naturopathy treatment. So my clarification is naturopathy treatment naturopathy diagnostic methods essential தான் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்ல நாங்க இப்ப வரைக்கும் ஸ்டெடியா தான் இருக்கோம். ஸோ எல்லாருமே ஐ மீன் நிதர்சன் அண்ட் அக்ஷய் சொன்னது என்னன்னா இந்த மாதிரி மாடர்ன் மெடிசன் டயக்னோஸ்டிக் மெத்தட்ஸையும் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டிசீசஸை வந்து நம்மளால நேச்சுரோபதிக் டயக்னோஸ்டிக் மெத்தட்ஸை வச்சு நம்மளால டயக்னோசிஸ் பண்ண முடியும்ல. ஸோ ஸோ ஒரு மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டிசீசஸ் வந்து நம்மளால டயக்னோசிஸ் பண்ணவும் பண்றதுக்கு சாரி ஒன்ஸ் மோர் இன்டரப்ட் பண்ணதுக்கு ஒரு கேள்விதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் கேட்டேன் ரீசெண்டா, அதுக்கு மட்டும் மிஸ் விஜயலட்சுமி பதில் சொல்லட்டும். லைக் வந்து நான் இப்ப ரிப்போர்ட் காமிச்சேன் HbA1c, ஸோ வந்து நார்மல் அப்நார்மலா இருந்தது, இப்போ நார்மல் ஆயிடுச்சு. இது மாடர்ன் டயக்னோசிஸ்ல கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம். ஸோ நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட்டை எந்த அளவு இன்டர்வென்ஷன் இருக்கணுமோ அது நீ ஃபாலோ பண்ணிப்பாங்க. ஓகேங்களா? இப்போ இதே விஷயம் இதே கேஸ் மிஸ் விஜயலட்சுமிக்கு வருது. அவங்க எப்படி நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ் பண்ணி இவங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்கு, இப்போ இவங்களுக்கு இந்த கண்ட்ரோல் வந்திருக்கு அப்படிங்கறது அவங்க எப்படி சொல்லுவாங்க? இதுதான் கொஸ்டின். தேங்க்யூ. Yes, let me speak on behalf of Vijayalakshmi. We do have questionnaires. Say for example, if it is stress-induced diabetes, நம்மளுக்கு perceived stress scales இருக்கு. அது மூலமா நம்ம pre and post assessment எடுப்போம். In addition to their physical signs and symptoms. First thing, இல்ல அவங்களுக்கு நம்ம இப்போ பஞ்சமகாபூத diagnosis பண்றோம் அப்படின்னா we do look at their pulse. Under the hands of right physician, the diagnosis are so accurate with respect to naturopathy domain. ஸோ அப்படி பாக்குறப்ப நம்மளாலையும் அந்த இம்பேலன்ஸ் ஹைப்பர்ல இருக்கா ஹைப்போல இருக்கா அப்படிங்கறத பார்க்க முடியும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்களே பார்த்துருந்துருப்பீங்க பல்ஸ் டயக்னோசிஸ்ல வென் யூ ஃபீல் பால்பேட் பண்ணி அந்த பல்ஸை பாக்குறப்ப
இம்பேலன்ஸே உங்களுக்கு ஹைப்போவா இருக்கா இல்ல அண்டர் ஆக்டிவா இருக்கா, ஐ மீன் ஹைப்பரா இருக்கா, ஓவர் ஆக்டிவா இருக்கா இல்ல ஹைப்போ அண்டர் ஆக்டிவா இருக்காங்கிறது உங்களால பார்க்க முடியும். ஸோ தீஸ் ஆல் ஆர் தி பிரைமரி, லைக் ரொம்ப ப்ரிலிமினரியா நம்ம கிட்ட இருக்கிற டயக்னோஸ்டிக் ways which even students will be knowing it. But the thing is, இது நீங்க எப்படி நீங்க கம்பேரிட்டிவா பாப்பீங்க? ஒரு டிசீஸ் வந்திருக்கு, கியூர் ஆயிருக்காங்க, திருப்பி நெக்ஸ்ட் டைம் அவங்க ஃபிளேர் அப் ஆகுது, அப்ப நீங்க எப்படி கம்பேரிசனா பாப்பீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அகைன் கொஸ்டின் மார்க். ஏன்னா நம்ம கிட்ட டாக்குமெண்டேஷன் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு கிடையாது. இப்போ வந்த பேஷண்டே திருப்பி அதே கம்ப்ளைண்ட்ல வந்தாங்கனாலும் இப்ப அந்த டாக்டர் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தவங்க ஞாபகம் வச்சிருந்தால் மட்டுமே there will be கம்பேரிசன். முன்னாடி இருந்ததோட இப்ப அவங்களுக்கு சிவியரா இருந்திருக்கா இல்ல அதை விட கம்மியான அக்யூட் ஸ்டேட்ல தான் அவங்களுக்கு வந்திருக்கா அப்படின்னு. ஸோ டாக்குமெண்டேஷன் நம்ம கிட்ட கிடையாது. அந்த கொஸ்டினரிஸ் மாதிரி நம்ம கேட்கறதும் லைக் வி டூ ஆஸ்க் பட் வி டோன்ட் டாக்குமெண்ட். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்க டிராபேக்ஸ் தான். பட் டயக்னோசிஸ்ல நம்மளாலையும் பார்க்க முடியும். ஐ ஹோப் ஐ எம் கிளியர் வித் நிதர்ஷன். ஓகேக்கா. Yes, Nidarshan. Absolutely yes, team. You want to add on anything? If not, let us go ahead with ma'am's talk. Speakers, வேற யாராச்சும் ஏதாச்சும் add on பண்றீங்களா? Mr. Akshay, Mr. Nidarshan, Mr. Vignesh and Mr. Jayalakshmi. You want to add on anything? Kindly do come forward. Yes, no. Yes, ma'am. And finally, it's your turn now. Good. ரொம்ப நல்லா டிபேட் முன்னெடுத்து போனீங்க எல்லாருமே. அக்ஷய், விஜயலக்ஷ்மி, விக்னேஷ் அண்ட் நிதர்ஷன். And it was a very good opportunity even for me being with you. And thank you, Elil, for getting me in here. இப்போ for example, ஸோ ஜட்ஜிங் அப்படிங்கிறத பார்க்கறத விட்டுட்டு நான் வந்து என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்கிறேன். எனக்கு வந்து ஒரு சிகேடி கேஸ் ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க. பட் ஹி வாஸ் ப்ரோக்னோசிங் வெரி வெல். சிம்டம் வைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா பெருசாக எந்த ஒரு சிம்டமுமே இல்லை. அஸ் யூ நோ, ரீனல் இதுக்கு வந்து ஹாஃப் டி வே போனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளுக்கு சிம்டம்ஸே தெரிய ஆரம்பிக்கும். பட் ஆனால் அவருக்கு வந்து ஸ்லைட்டாக கொஞ்சம் மயால்ஜியா வித் ஃபீவர் இருந்தது. ஸோ ஃபீவர் இருந்தப்போ டக்குன்னு சரி ஒரு பிளட் ரிப்போர்ட் பார்க்கலான்னு போனப்போ ஒரு டயக்னோஸ்டிக்ஸில் வந்து பார்க்குறப்போ டெங்குவாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு காமிச்சிச்சு. மறுபடியும் இன்னொரு டயக்னோஸ்டிக்ல போனப்போ அவரோட கிரியாட்டினின் லெவல், ஃபர்ஸ்ட் டயக்னோஸ்டிக்ல போறப்போ அவரோட கிரியாட்டினின் லெவல் வந்து இட் வாஸ் அரவுண்ட் 6. செகண்ட் அண்ட் டெங்கு பாசிட்டிவா காமிச்சிச்சு. செகண்ட் டயக்னோஸ்டிக் சேம் டே இந்த மார்னிங் எடுத்த ரிப்போர்ட்டுக்கும் ஈவினிங் எடுத்த ரிப்போர்ட்டுக்குமே பயங்கர டிஃப்ரென்ஸ். செகண்ட் எடுத்த டயக்னோஸ்டிக் பிளட் பேராமீட்டர்ஸ்ல டெங்குக்கான எதுவுமே இல்லை. பட் ஆனால் கிரியாட்டினின் வந்து ரொம்ப ஹையாக காமிச்சிருச்சு, 13 கிட்ட காமிச்சிருச்சு. ஸோ தேர்டு வந்து ஒரு ஒப்பீனியன்காண்டி டு ஹையர் சென்டருக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு அது டயக்னோஸ்டிக்ஸ்க்கு போனப்போ டெங்குவும் இல்லை, கிரியாட்டினும் வாஸ் அண்டர் கண்ட்ரோலுங்கிற மாதிரி 6 கிட்ட தான் காமிச்சிச்சு. அகெயின் லோவர் லெவல்ல தான் காமிச்சிச்சு. ஸோ நிதர்ஷன், இப்ப இந்த கேஸ்ல நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? மூணுமே வந்து பேக் டு பேக் எடுக்கிறோம். பிகாஸ் எங்களால எந்த ஒரு கன்க்ளூஷனுக்குமே போக முடியல. பேக் டு பேக் எடுக்கிறோம். காலையில ஒரு ரிப்போர்ட் எடுக்கிறோம், ஈவினிங் ஒரு ரிப்போர்ட் எடுக்கிறோம், அண்ட் மார்னிங் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் இன்னொரு ஹையர் சென்டர்ல போய் ரிப்போர்ட் எடுக்கிறோம். ஸோ எந்த ஒரு கன்க்ளூஷனுக்குமே வர முடியல. அண்ட் பேஷண்ட்டுமே வாஸ் வெரி ஃபைன். அண்ட் இது எதனால இந்த இது வந்துச்சு அப்படின்னா, the patient's allopathic doctor, அந்த nephrologist வந்து he asked us to go for a report. அதனால நாங்க இதெல்லாமே பண்ணோம். பட் அதர்வைஸ் பேஷண்ட் வாஸ் வெரி வெரி கம்ஃபர்டபுள், வெரி நார்மலா தான் இருந்தாங்க. நிதர்ஷன், சாரி, நீங்க பேசலாம். தேங்க்யூ மேம். மேம் ஆக்சுவலி எனக்கு நான் வந்து இன்னும் அந்த அளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகல. இல்ல கரெக்ட் தான். இல்ல நான் வந்து என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நான் இங்க ஷேர் பண்றேன். ஸோ இட்ஸ் நத்திங் அபவுட் நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ். கியூர் இஸ் த ஃபைனல் திங் வாட் வி ஹாவ் டு கிவ் டு த பேஷண்ட். அஸ் அ டாக்டர்ஸ் நீங்க அதுதான் நம்ம மனசுல நம்ம வச்சுக்கணும். இது நம்ம நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ்ல பண்றோம், அலோபதி டயக்னோசிஸ்ல பண்றோம் அப்படிங்கிறத விட யூ ஹாவ் டு கிளப் த போத்.
நம்ம பட்டிங் நேச்சுரோபேத்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து பெருசா அப்டேஷன் கிடையாது. நம்ம வந்து ப்ராப்பரா நம்ம வந்து டாக்குமெண்டேஷன் பண்ண மாட்டேங்கிறோம் அப்படிங்கிறதையே நம்ம பீட்டிங் அரவுண்ட் த புஷ் அதையே நம்ம பண்ணிட்டே இருக்காம லெட்ஸ் அப்கிரேட் அவர் செல்ஸ். ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் பர்ஃபெக்ஷன் இல்லைங்களா? ஸோ ஆஸ் யூ ப்ராக்டிஸ், ஒரு பேஷண்ட் வந்தாலும் யூ கோ இன் டு செக்கிங், ஐரிடாலஜி பாருங்க அண்ட் பல்ஸ் பாருங்க. நீங்க வந்து 1000 பேரை பார்த்தாதான் நம்மளுக்கு வந்து அதுல வந்து ஒரு பெர்ஃபெக்ஷன் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ பெர்ஃபெக்ஷன் இனிஷியலாவே நம்ம பெர்ஃபெக்டா எல்லாருமே பார்ப்போங்கிறது கிடையாது. ஸோ யூ ஹாவ் டு கிளப் த போத். நம்ம வந்து இதுதான் பார்க்கணும்னு கிடையாது. ரெண்டுமே நீங்க கிளப் பண்ணி பார்க்குறப்ப யூ கேன் மேக் அ மச் பிகர் டிஃப்ரென்ஸ் வித்தின் அவர் ப்ராக்டிஸ். ஸோ ரெண்டுமே கிளப் பண்ணி நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா we can make much bigger differences. கண்டிப்பா that is my point of view with my experience. ஏன்னா நீங்க நம்ம டெய்லி ஒரு பேஷண்ட் நம்ம கண்டிப்பா வந்து as relatively no team, அக்ஷய் அண்ட் நிதர்ஷன் சொன்ன மாதிரி நம்ம அக்யூரசி ஆஃப் த வேல்யூ நம்ம கொடுக்க முடியாது. பட் ஸ்டில் we can feel what they say and with the symptoms what they give we can find it out. And ரெண்டுலேயுமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து ப்ரோஸ் அண்ட் கோன்ஸ் இருக்கு. ஸோ எது உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸில் எது நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அண்ட் பேஷண்ட்ஸோட கன்வீனியன்ஸையும் நம்ம பார்க்கணும். ஏன்னா ஒவ்வொரு பேஷண்ட் வந்து நம்ம நினச்சி கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அவங்க வந்து நேச்சுரோபதி லவ்வராகவே இருக்காங்க. ஸோ எனக்கு எந்த இதுவுமே வேண்டாம், நான் வந்து நார்மலாகவே எந்த மாதிரி இயற்கையாகவே நான் இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறவங்களாம் இருக்காங்க. எனக்கு என்னோட சொல்ல விரும்பலை. அண்ட் ஷி வாஸ் அரவுண்ட் 64 years. ஓகேங்களா? அவங்களுக்கு வந்து சென்னையில் ரினவுண்ட் ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டலில் ஸ்கேன் எடுத்தாங்க அண்ட் ஷி காட் டயக்னோஸ் வித் கேன்சர். அவங்க டாக்டரே என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் 30 days தான் அவங்க இருப்பாங்க, அதுக்கு மேலே we can't do anything, நம்ம ஏதாவது பண்ணலாம், கீமோ கொடுக்கலாம் அப்படின்னாங்க. பட் த ஃபேமிலி, இந்த நேச்சுரோபதி லவ்வர்ன்னு சொல்கிறேன் பாருங்க, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலியை ஐ காட் டு மீட். அவங்க வந்து எங்களுக்கு எந்த ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டுமே வேண்டாம், நாங்கள் வந்து வீட்டுக்கு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்மோஸ்ட் மோர் தென் 3 years she was alive after diagnosing with stage 3 cancer. And absolutely they were following organic. நம்ம என்ன டயட் சார்ட் கொடுத்தோமோ அதை வந்து டெய்லி அருகம்புல் சாறு குடிக்கிறது, டெய்லி வந்து அந்த சிவப்பு அரிசி சாதம் சாப்பிட்றது, அதே மாதிரி தெனை அரிசி, நம்ம என்ன டயட் சார்ட் கொடுத்தோமோ அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணாங்க. அண்ட் ஷி மேனேஜ்ட் இட் வெரி வெல். அண்ட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வி மிஸ்ட் ஹர் ஒன்லி லாஸ்ட் வீக். ஓகேங்களா? ஸோ யூ வில் ஆஸ் யூ கெட் இன் டு த ப்ராக்டிஸ் யூ வில் கெட் டு சி அ லாட் ஆஃப், நம்ம புக்கில் பார்க்குறது வேற, நம்ம படிக்கிறது வேற, நம்ம எக்ஸாமில் அப்பியர் பண்ணுறது வேற. பட் ப்ராக்டிக்கலி பார்க்குறப்போ யூ வில் கெட் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான பீப்புள் தான் நம்ம மீட் பண்ணுவோம். பீயிங் இன் டு நேச்சுரோபதி நம்ம பார்க்குறப்பயே வந்து பேஷண்ட் வந்து நம்மக்கிட்ட நிறையாவே அந்த டிசீஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டே வருவாங்க. ஆஸ் யூ செட் ஏர்லியர், யாருமே ஒரு பிரச்சனைன்னு வந்தோடனே நம்ம கிட்ட வர மாட்டாங்க. அலோபதி போயிருப்பாங்க, அலோபதியில கண்டிப்பா ஒரு 10 டாக்டரையாவது பார்த்துருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சித்தா டாக்டரை பார்த்துருப்பாங்க, ஒரு ஆயுர்வேதா டாக்டரை பார்த்துருப்பாங்க, ஹோமியோ ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க. எங்கேயும் முடியாத பட்சத்துல எல்லா ரிப்போர்ட்டையும் எடுத்துட்டு நம்ம கிட்ட வருவாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அந்த டைம்ல வந்து அவங்க நம்ம கொடுக்குற ஒப்பீனியனை விட பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து அவங்கள பத்தி இதுக்கும் மேல அந்த கூகுள் டாக்டர் ஒருத்தர் இருக்கார் பாருங்க, அவர் வேற. ஸோ பயங்கரமா குழப்பி விட்டுட்டு எல்லாம் சேர்த்து நம்ம கிட்ட வருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ நம்ம யூ ஹாவ் டு பி வி ஹாவ் டு பி ஸோ கன்சைஸ்லி ப்ராக்டிஸ் போத் த சிஸ்டம். நம்ம இந்த சிஸ்டம் தான் பார்க்கணும், இந்த சிஸ்டம் தான் டயக்னோஸ்டிக்ஸ் தான் கிடையாது, ரெண்டையுமே கம்பைன் பண்ணி எடுத்துட்டு போனோம் அப்படின்னா we can flourish with our system and with our practice it will help. Elil? Yes, ma'am. Yes. அகைன் தேடலின் தாகம் சுவாரஸ்யமானது. நீங்க சொன்ன மாதிரி
மாடர்ன் டயக்னாஸ்டிக் நமக்கு ஓரளவு அசஸ் பண்ண தெரியுது. இப்போ பிளட் ரிப்போர்ட் எடுத்தா HbA1c லெவல்ல வச்சு நமக்கு நார்மலா அப்நார்மலான்னு பார்க்க தெரிஞ்ச நம்மளுக்கு சரி அப்ப இவங்களுக்கும் டயபெட்டிக் இருக்கா, நம்ம படிச்ச டயபெட்டிக் லிஸ்ட் அவங்க கண்ணில் பார்க்கலான்னு தோண மாட்டேங்குது. ஸோ எப்பயுமே நம்ம ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கிறப்பதான் we do learn something so new. லைக் நீங்க பேசுனது வந்து வாட் ஐ கேம் டு நோ இஸ் மாடர்ன் டயக்னோஸ்டிக்கே நம்ம கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம எப்போ ஒன்று அடிஷனலா கத்துக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அப்பதான் கத்துப்போம் ஆக்சுவலி. அண்ட் நம்ம நாலேஜ் எந்த அளவு இருக்கணும் அப்பதான் தெரியும். டயக்னாசிஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம ஸ்டெப் இன் ஆனதான், ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ப்ராக்டிஸ் தான். ஸோ பை லைக் ஃபர்ஸ்ட் வித் சவுண்ட் நாலேஜ், செகண்ட் வித் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ப்ராக்டிஸ், ஹோப் கரண்டா இருக்கிறத விட இன்னும் கொஞ்சம் அடுத்த ஒரு ஸ்டெப்புக்காவது through continuous learning we'll be taking ன்னு நினைக்கிறேன் மேம். அண்ட் now many people are there. Last time poster presentation பண்ணப்ப கூட there were people who were presenting on iridology and pulse diagnosis. அப்ப ஹாப்பியா இருந்துச்சு. ஓ system is growing, people are bringing out diagnostic methods அப்படின்னு பாக்குறப்ப ரொம்பவே ஹாப்பியா இருந்துச்சு. நம்மளுக்கு தெரியாம இருக்கே, லைக் fresher people are coming up. So hope we'll learn still more than is it essential-ஆ இல்லையான்னு பாக்குறத விட இன்னும் கத்துக்கணும் அப்படின்னு இருக்கிறதுல will be still betterன்னு தோணுது மேம். Yes, and thank you so much. நீங்க ஆர்கியூ பண்றப்ப நான் ஒன்னு யோசிச்சேன். ஃபீவருக்கு வந்து எடுத்தோடனே தெர்மாமீட்டர்ங்கிற சொல்லிட்டு இருந்தோம். ஃபீவர்னு சொன்னோடனே வந்து உங்க அம்மாவோ யாரோ வந்து கையை தான் வச்சு தொட்டு பார்ப்பாங்க. உண்மையா இல்லையா நிதர்ஷன்? எஸ் மேம், ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா அவர் பேசிட்டே இருந்தாரு. வந்து கைய வச்சுதான் பார்ப்போம் இல்லையா? அந்த வார்ம்த் ஃபீல் பண்றதுக்கு நம்ம கையை தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம தெர்மாமீட்டருக்கே போவோம். எஸ் மேம். ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து பர்టిక్యులர் டாபிக் பேசிட்டனால அக்ஷய் அண்ட் விக்னேஷ் அண்ட் விஜயலட்சுமி இந்த பாயிண்ட் நீங்க சொல்லியிருக்கணும். உங்க சார்பா நான் சொல்றேன். Yes ma'am. And diagnostics னு பாக்குறப்ப it is so minimal. Even the books, teachers, examsக்குமே we are something like 5 mark 15 mark அப்படிதான் படிச்சோமே தவிர அதோட எசன்ஸ் தெரியாம போனனால அதோட ஒர்க் தெரியாம போயிடுச்சு ஆக்சுவலி. ஹானஸ்ட்னஸா சொல்லணும்னா this is what the truth. Yes ma'am, thank you so much for this one and a half hour of productivity. Like 7 ஆரம்பிச்சு it is going to be 9. Thank you so much ma'am. Besides your hectic schedules, கிளினிக்கோ பார்த்துட்டு இன்னைக்கு எங்க கூட ப்ரொடக்டிவ் செஷன்ல பார்ட் அண்ட் பார்சலா இருந்ததுக்கு a huge thanks on behalf of all the speakers. I want you to thank and also on behalf of all the participants and speakers. ஒரு நேச்சுரோபதி ஸ்ட்ரீம்ல இருந்துட்டு you know it so well, diagnostic is not strong in our part with comparison to treatment. ட்ரீட்மெண்ட்டே நம்ம இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்துட்டு இருக்கோம். ஹோப் இன்னும் ஒரு 10 yearsல பிஎன் வைஸ் கிரைசிஸ் மாதிரி there will be a like root up. அப்படி இருக்கிறப்ப டயக்னோசிஸ் ஒண்ணு இருக்குங்கிறதே இன்னும் சில பீப்புளுக்கு தெரியறது கிடையாது. ஓ நீங்க டயக்னோஸும் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு. தே டூ ரிலை ஆன் பேஷண்ட்ஸுக்கு நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட்டை புரிய வைக்க எப்படி ஒரு சென்ச்சுரி தேவைப்பட்டுச்சோ சிமிலர்லி வி டூ டயக்னோசிஸ் பீப்புளுக்கு தெரிய வைக்கிறதுக்கும் இட் டேக்ஸ் சம் டைம். லாஸ்ட் ஒரு செஷன்ல பேசினப்ப ஒன் ஆஃப் தி ஸ்பீக்கர் ரெனவுண்ட் பர்சன் டாக்டர் நிவேதா மேம் சொல்லியிருந்தாங்க, இப்ப எப்படி நம்மளுக்கு லெபார்டரியில இந்த அளவு டிசீஸ்னு காமிக்குதோ சிமிலர்லி நம்ம டயக்னோசிஸ்ல இந்த அளவு நீங்க ஹெல்த்தியா இருக்கீங்க அப்படிங்கிற டயக்னோஸ்டிக் நம்ம ஏதாச்சும் கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா பேஷண்ட்டுக்கு இன்னும் கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்க முடியும். பிகாஸ் நம்ம பிரின்சிபல்ஸ்ல பேஷண்ட்ஸ் ஓன் வில் டு கெட் வெல், டிட்டர்மினேஷன் அண்ட் ஃபெய்த் ஆர் நெசசரி ஃபார் நேச்சுரல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கொண்டு வர்றப்ப ஸ்டில் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்ஸை ஸ்ட்ராங்கர் பண்ண முடியும் டயக்னோசிஸ் மூலமா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஹோப் ஸோ இட் இஸ் ஸோ ட்ரூ. And we are at the end of the session. I thank once again each of the speakers, Mr. Nidarshan, Ms. Vijayalakshmi, Mr. Vignesh and Mr. Akshay. Akshay, not just the speaker, he is also presenting today's meet. And in addition, I want to add still some people, Ms. Kausalya, Ms. Aarti, Mr. Kaja, Ms. Ajita, Mr. Mail, Ms. Madhumita, Mr. Ganapati, Ms. Kalai, Ms. Dharshana, Mr. Bharat Prakash, Ms. Yoga Priya, and Ms. Tangaditya. In the session, all these people were behind the screens. I want to thank each of them on behalf of the complete AYUSH Achievers team. Do anybody want to add on anything? Or shall I wind up the meet? Yes, ma'am. Hello, ma'am. Yes, Akshay, please do proceed.
ஃபைனலா நான் ஆட் ஆன் பண்ணணும்னு என்ன இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேம். அண்ட் டாக்டர் சரண்யா மேம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் வந்து எங்களோட பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி ஒரு ஃபைனல் ஒரு டவுட்டா இருந்தது ஒரு கிளியரன்ஸ் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இந்த டாபிக் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இருக்க பட்டிங் நேச்சுரோபத்ஸ்க்கு மட்டும் இருக்கக்கூடிய டவுட் கிடையாது. இது ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு யாரெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்றாங்களோ நேச்சுரோபதி இது எல்லாத்துக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒரு மேஜரான டவுட். இதுக்கு ஒரு கிளியர் கட் ஒரு ஐடியா கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். அண்ட் வியூ பண்ணிட்டு இருக்க எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ. தேங்க்யூ அக்ஷய். Thank you, Akshay. Thank you, ma'am. It is wonderfully meet. Hope Vijay the has viewers. Yes, ma'am. Yes, Vijay, kindly please proceed. எனக்கு பர்சனலாக வந்து தேங்க்ஸ் தான் சொல்லணும். ஸோ டு எழிலக்கா அண்ட் டாக்டர் சரண்யா மேம் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் மை கோ ஸ்பீக்கர்ஸ் ஒரு எஃபெக்டிவாக அந்த டிபேட் போனதுக்கு ஒரு முக்கியமான ரீசன் பார்த்தா கோ ஸ்பீக்கர்ஸ் தான். ஸோ அவங்களுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஸோ எனக்கு தெரியாத நிறைய நாலேஜ் நான் கற்றுக்கிட்டேன் ஆஸ் அ பட்டிங் நேச்சுரோபத். அண்ட் எனக்குள்ளேயும் இவ்வளோ நேச்சுரோபதிக் தாட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் ஒரு கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருந்துச்சு. ஸோ தேங்க்யூ எவ்ரிவன். Thank you, Vijayalakshmi. Yes, Elil ma'am it and is Dr. wonderfully Saranya ma'am, meet. thanks for giving me this opportunity. Thank you. தேங்க்யூ விக்னேஷ், நல்லா பேசுனீங்க. Thank you ma'am. Thank you so much ma'am, Dr. Saranya ma'am, Edil ma'am, ரெண்டு பேத்துக்கும் தேங்க்ஸ். ஸோ மேம் வந்து அக்ஷய் சொன்ன மாதிரி தான். ஸோ கிளியர் கட் ஓகே இதுவும் வேணும், நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதுக்கு நமக்கு ரெண்டுத்தோட சப்போர்ட்டும் வேணும். ஸோ அது நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட் தான், அதையும் தாண்டி ரொம்ப முக்கியம் நேச்சுரல் டயக்னோசிஸ் வளர அப்படிங்கிறது நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். கோ ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ். ரொம்ப அப்போஸ் பண்ணி பேசியிருக்கலாம். ஸோ அதையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அவங்களால முடிஞ்ச அவங்களோட மேக்ஸிமம் விஷயத்த அவங்க கொடுத்தாங்க. ஸோ அந்த எஜுகேஷன் எனக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. தேங்க்யூ அண்ட் தேங்க்யூ ஒன் மோர் டைம் மேம். தேங்க்யூ ஸோ மச். நிதர்ஷன், நீங்க ரொம்ப அப்போஸ் பண்ணி பேசினதுனால டிபேட் வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவா போச்சு. ஸோ குட். தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். Yes, thank you, Nidarshan. Thank you, ma'am. And இந்த டாபிக் எடுக்கிறப்பே யோசிச்சோம், காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கே, எப்படி கொண்டு போறோம் என்ன ஏதுன்னு. பட் ஸ்டில் இட் வாஸ் அ குட் செஷன் அண்ட் ஆட் ஆன். எனக்கு இருந்துட்டு இப்ப என்ன தோணுதுன்னா, லைக் கரண்டா நம்ம நேச்சுரோபதி ட்ரீட்மெண்ட் பத்தி எவ்வளவு தொலைவி படிச்சோம், என்னென்ன டிசீஸ்க்கு என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குன்னு எவ்வளவு தேடல் இருந்துச்சோ. பிகாஸ் வி அஸ் அ டாக்டர் ப்ரொஃபஷனா நம்மளுக்கு ஒரு கிரேவ் இருக்கும். ஒரு பேஷண்ட் வராங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு அவங்க கிளாஸ் கொடுக்குற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டில இருக்கும் அப்படின்னு. ஸோ அதே தேடல் டயக்னோசிஸ்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம இன்னும் கத்துக்கிற 25th செஷன் சக்சஸ்ஃபுல்லி அண்ட் கிரேட்ஃபுல்லி லைக் 2 years பேக் நானும் நிதர்ஷனும் இந்த மாதிரி ஒண்ணு பண்ணலான்னு வி ஜஸ்ட் ஸ்போக். சும்மா வார்த்தையில மட்டும் இருக்க வேணாம், ஸ்டைலா மாற்றுவோம் அப்படின்னு ஒரு டவுட்லயே ஆரம்பிச்ச ஒரு செஷன் தான் இன்னைக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா 25th செஷனா வந்திருக்கு. இதுக்கு பின்னாடி இன்னைக்கு 25th செஷன் ஹாப்பியா சொல்றேன்னா இதுக்கு பின்னாடி 250 மெம்பர்ஸுக்கு மேல அவங்களோட எஃபர்ட் இதுல இருக்கு. தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் திஸ். ஒரு டவுட்ல நாங்க ஆரம்பிச்ச செஷனே இவ்வளவு சக்சஸ்ஃபுல்லா வர்றப்ப நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின்ல ஆரம்பிக்கிற எல்லாமே லைக் when we search on it we'll get the answer exactly. So let us like தேடல் இன்னுமே அதிகமா இருக்கட்டும். We'll search more in of knowledge and we'll learn, share and grow to get more also. Let us wind up the meet. Yes ma'am, thank you so much ma'am. Thank you all. Let us wind up the meet. Thank you. Good night, sleep well, have a great weekend.